దేవుని హృదయాన్ని విరగకొట్టే పాపాలు ఎలా ఉంటాయో ఒక్కొక్కటి మీరు నేర్చుకుంటూ వచ్చారు. You heard about the different ways where people can break the heart of God because of their sins. ఎందుకంటే చాలా మంది నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నా, వాక్యం వింటున్నా, నేను అన్ని దేవుడికి ఇష్టమైనవన్నీ చేస్తున్నా అన్న అజంప్షన్స్ లో, డిసెప్షన్ లో, డిసీవింగ్ లో ఉంటున్నారు. Many people are deceived in assumptions telling that they are doing good and they are fairly doing good in righteousness. దేవుడు గొప్పవాడే గాని మనుషులు ఆయన గొప్పవాడిగా అయితే చేయట్లేదని మాత్రం నేను తెలుసుకుంటున్నా. But people are not making God to be seeming as good. మీరు ఎక్కడి వారో ఎక్కడి నుండి వచ్చారో నేను ఎరగను. ఎందుకన్నారు? Why did he say, I do not know who you are and I don't know బయట where you are వాళ్ళైతే from? కాదు, It's not about the outsiders, for sure. గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember this. లూక్ 13:26 కి వెళ్దాం. Luke 13:26 లూకాసు వార్త 13వ అధ్యాయము 26వ వచనం. ఆయన మీరు ఎక్కడ వారో మిమ్ముని ఎరుగునని ఉత్తరము మీతో చెప్పును. And he will reply, I tell you, I don't know you or where you come from. Get away from me, all you who do evil. నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావో నాకు తెలియదు. I don't know where you come from. నువ్వు ఏ విధంగా దేవుని తెలుసుకుని వచ్చావో నాకు తెలియదు. I don't know how you came to know of the Lord. అంటే ఆదాముని పిలిచినప్పుడు ఆదాము అన్నప్పుడు దాక్కున్నాడు. When God called Adam, Adam was hiding. అంటే నువ్వు దాక్కునే స్థాయికి వెళ్ళిపోయావు So you've gone to the place like Adam, hiding yourself. కదా. మరలా దేవుడు 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 అని అంటావు, కానీ దేవుడికి కనిపించకుండా దాక్కునే స్థాయికి వెళ్ళిపోయావు అని అంటే నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావో నాకు తెలియదు అని అర్థం. You say God, you say law, but then your status is you do not know who God is in your life. You're hiding from him. ఎందుకన్నారు? ఇవన్నీ కూడా దేవుడి మనసు విరగొడుతున్నారండి. నువ్వు డబ్బు ఇస్తే దేవుడికి అవసరం లేదు, దెయ్యం కూడా ఇవ్వగలదు. These all are the reasons where we are breaking the heart of God. నువ్వు God is పరిచర్య just not చేస్తే bothered about your money at all. అవసరం లేదు, And if your ministry is just superficial, it's of no use. అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దెయ్యం కూడా చేస్తుంది పరిచర్య. Even the devil is capable of doing ministry. దేవుడికి ఎలా కావాలో ఆయన సృష్టించింది ఆయనకి నచ్చినట్టుగా సృష్టించుకున్నారు, కానీ నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు మారావు. God has created you in his image so that you will be like him, but you have gone ahead conducting yourself contrary to what God is. అంటే మీకు ఒక పాయింట్ చెప్తాను నేను. కింద పడిపోతున్న మందసాన్ని పట్టుకోవాలి అనుకోవడం మంచిదా చెడ్డదా? Do you think catching hold of the Ark of the Covenant which was about to fall, is it a good thought or a bad thought? పడిపోతుంది. It's the Ark of the Covenant is going to దేవుని fall. మందసం పడుతుంది. The Ark of the Covenant is going to fall. దాన్ని పట్టుకోవడం మంచిదా? And to catch hold of something which is going to fall, is it a good idea or a bad idea? మంచిదే. It is indeed a good thought, కానీ so that it doesn't fall down and break. దేవుని ఆజ్ఞని అతిక్రమించి మందసాన్ని తాకడం పాపం. But trespassing the commandment or the instruction that comes from God and going beyond that, that is sin. వాక్యం వినడం మంచిదా చెడ్డదా? To hear the word of God, is it good or bad? కానీ ఆ వాక్యం నీ హృదయంలోనికి వెళ్ళకపోతే అది చెడ్డదే. But if the word of God is not penetrating into your heart and you're not able to meditate and impart it in your life, that is sin. అలాగే పరిచర్య చేయడం తప్పు కాదు, మంచిదే. Likewise, doing a ministry is not a bad thought. దేవుడు పిలవకుండా ఎగరేసుకుంటూ రావడం తప్పు But you going on your own and saying God has called me to do the ministry is the wrong thing. కదా. దీన్ని బట్టి చూస్తే మంచి చెడ్డుకి ఆలోచన లేదు, అవగాహన లేదు. దానికి తగ్గట్టు ప్రజలు కూడా దైవజనుడు అని ఒక టైటిల్ ఇచ్చి ఎత్తేసి మందసాన్ని మోసినట్టు మోసేసుకుంటూ So వెళ్తున్నారు. people don't have the discernment to know the good and evil, and they say, okay, he's a man of God, and they want to really applaud him and really praise him. అందుకే ఏంటి తెలుసా, మనుషులందరూ ఉన్నదాన్ని అనుమానిస్తుంటారు.
And people, whatever is existing, they start doubting or something which is reality. లేని దాన్ని క్రియేట్ చేస్తూ But ఉంటారు. something which does not exist, they assume or they create it. ఇదంతా కూడా ఒక రోగమే. All these are diseases. ఆ రోగం ఎక్కడి నుంచి వస్తది? Where did this disease come from? దేవుని మనసు విరగొడితేనే ఆ రోగం ఎంటర్ అవుతుంది. These diseases pop up only when you break the heart of God. Your అంటే నీ nature. ఆలోచన ఆర్డర్ లో లేదు, That means your thought is not right. నీ ప్రవర్తన ఆర్డర్ లో లేదు. That means your behavior is not in order. మనుషులకి ఈ మధ్య అభిప్రాయాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. People are having different opinions on their own. నేను ఎప్పుడు కూడా నా అభిప్రాయాన్ని నేను వెళ్ళను. I never ever go with my own నాకు opinions. జీవ గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా నాకు దేవుడిచ్చిన అభిప్రాయం, దానిలోనికి ఎంటర్ అవుతాను. And my opinions is always associated with God's instruction, which is from the word of God. Have నేను only ఏదో in this పని life. చేయాలా, జీవ గ్రంథంలో ఎదుగుతా. If I have to do something, I will search the scriptures what I am నేను ఏం supposed to do. తప్పు చేస్తున్నాను అని కాదు, జీవ గ్రంథంలో ఎదుగుతా. I will not search what I have done wrong, but I will search from the తప్పక scriptures. ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. For sure, I will get answers. కాబట్టి మీరు ఎక్కడి వారో మిమ్మల్ని ఎరుగని అనేది ఇంకొక అనాలిసిస్ ఇస్తున్నాను. అది బ్రాకెట్ లో ఏం పెట్టుకుంటారు మీరు? Now, this is another part that you should add for your analysis, telling this, I don't know where you're from. In మీరు bracket, ఎక్కడ what you should వారో నేను ఎరుగను అని అంటే నేను దేవుణ్ణి నా మూడ్ స్వింగ్స్ బట్టి నేను రిసీవ్ చేసుకుంటానని అర్థం. put. That means బైబిల్లో లేకుండా నేను మాట్లాడను. ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకో. you're receiving God depending upon your mood swings. That's how you need to put that in the bracket. మీరు ఎక్కడ వారో, ఎక్కడి నుండి వచ్చారో, ఏ ఆలోచన పట్టుకుని వచ్చారో, ఏ అభిప్రాయాలను పట్టుకుని వచ్చారో, ఏ చెప్పుడు మాటలను పట్టుకుని వచ్చారో, కాబట్టి నువ్వెవరో నాకు తెలియదు. I do not know why you have come here, or who has given you, or who sent you, what opinions you have here. I do not know who you are. అంటే అక్కడ నువ్వేం చెప్పాలి? What should your reply be? నా అభిప్రాయం ఉంటే నేను ఎవరో దేవుడికి తెలియదు. If my opinion is there, then God will simply look at me and say, I do not know who you are. అభిప్రాయము, మనుషుల అభిప్రాయము అంటే బ్రాకెట్ లో మూడ్ స్వింగ్స్ అని పెట్టుకోండి. Man's opinions are nothing but his mood swings. అంటే ప్రొద్దున ఓం నచ్చుద్దంటో, సాయంత్రానికి వద్దంటో. You are totally inconsistent in your opinions. What you say in the దేవుడే morning, you don't అంటో like it. నాశనం చేయడానికి రెడీ అవుతావు. You will say God, but you'll go about destroying people's lives. ఇదే నోటితో దేవుడు 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 అని అంటావు, ఇదే నోటితో నాశనం చేసేసారు అని అంటావు. You will say God with the same mouth, and you will curse, and you will also say people are మరి నీ being destroyed because జీవితంలో of you. గొప్ప జరిగింది కదంటే అది నా వల్ల జరిగింది అని అంటావు. When somebody asks, but did not good happen to your life? You will అంటే say it's ఎక్కడ all చూసినా because నువ్వే of me. ఉన్నావు In everything, you are there. కదా. ఇక్కడ లేకపోతే ఎక్కడైనా జరుగుద్ది అని అన్నావంటే అక్కడ నువ్వు ఉన్నావు, దేవుడు లేరు అక్కడ. When you say, if not here, some other place also God is a blessed, means you are there, not God. ఇక్కడ మీరు ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే, నేను ఎవరో మిమ్మల్ని ఎరగను అని అంటే నా అభిప్రాయము, నా ఆలోచన. ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఏదో వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని నీ నెత్తి మీద రుద్దినప్పుడు నీ మూడ్ స్వింగ్ ని బట్టి మనుషులను రిసీవ్ చేసుకొని ఇది ఉన్నావంటే ఫిక్స్ అయిపో, ఆ దేవుడికి నేను ఎవరో తెలియదు అని చెప్పేసి. When you say it's my opinions and my opinions depends upon my mood swings, then for sure know this, you actually do not know who God is, and God also will look at you and say, I do not know who you are, where you from. ఇది కూడా దుష్ట ఆలోచన అనే అంటారు. I would say this also is categorized as evil thoughts. ఎందుకంటే దేవుడిని ఆ విధంగా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు వాళ్ళు. That's how they are receiving God in their life. కాబట్టి ఈ విధంగా దేవుని మనసు వెరుగొట్టే వారిని ఏమంటారు తెలుసా? స్వయం మోహితుడు అని అంటారంట. Self pleasure, they like their own self pleasure, they like to please themselves. అంటే నా ముందు దేవుడు ఉండాలి, కానీ నాకు మంచి పేరు రావాలి. I need God to be placed in front of me, but actually I want to be popular more than God. నేను దేవుడి పనే చేస్తాను, కానీ మనుషులు మాత్రం చూసి ఇతను నన్ను మెచ్చుకోవాలి, కానీ దేవుడు పని చేస్తున్నానని మెచ్చుకోకూడదు. I have to do the work of God, but people should appreciate me for what I have done. People should talk great about me. వాళ్ళు మెచ్చుకుంటున్నారు, నన్ను మెచ్చుకోవట్లేదు చూడు. And when you say they are appreciating them, but వాళ్ళకి they are ఎంత not చేశానో appreciating, తెలుసా? and you say like this, you know how much నిన్నెవరు I've done? చేయమన్నారు? Who asked you to go help them? నువ్వు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు చేసేస్తావు, చేసేసేమంటావు, నేను ఎంత చేశానో తెలుసా వారిని. వీళ్ళందరూ కూడా స్వయం మోహితులు అని అర్థం. These are all self-seekers and people who love their own pleasures. These are the ones who says, I have done so much for them, but look at the way they're not looking. అనాలిసిస్ పనిచేయదు అక్కడ. Therefore, your analysis, నువ్వు your గంటలు గంటలు వాక్యం విన్నా, మోకాలు వేసినా, ఎంతో ఉపవాసం చేసినా కూడా నీ గురించే ప్రతి దాంట్లోనూ నువ్వే ఉంటూ నేను ఎంత చేస్తున్నానో తెలుసా, నేను ఎంత కష్టపడి చేశానో తెలుసా, నేను ఎంత వాళ్ళకి ఎంత చెప్పానో తెలుసా, నా వల్లనే అవన్నీ జరిగాయి కదా, నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడి దగ్గర అన్ని నేను రాశాను అంటే ప్రతి చోట నువ్వే ఉన్నావు, దేవుడు లేరు. You have presented yourself and everything. I have done so many things. I have did good things for them. I did my analysis, but in every aspect it is you, because you want to be prominent. నాకు దేవుడు తెలుసు.
You also would say, I also know అందుకే God. సౌలు కూడా ఆఖరికి ఇన్ని పాపాలు చేసుకుంటూ ఉన్నవాడు కూడా లాస్ట్ లో యెహోవా జీవము తోడు అని మాట్లాడతాడు. King Saul, after committing so many mistakes, in the end, what did he say? Though he was against God, he was saying, as the Lord lives. నువ్వు వాక్యం వింటూ దేవుడు పని చేసుకుంటూ చక్కగా దేవుడి కోసం ఉంటూ ఎనాలిసిస్ రాస్తూ నీ అభిప్రాయాన్ని ముందు పెట్టి నీ ఆలోచనని ముందు పెట్టి నువ్వు తీర్పు తీర్చుకుంటూ వెళ్తున్నావంటే నీకు మహిమ తెచ్చుకోవడానికి చూస్తున్నావు కానీ దేవుడికి కాదు. Though you are taking the name of God, you're keeping him before you, you're writing your analysis very well, but you are giving prominence or importance to your opinions, you should be considered more. That means you are not at all considering God. చెక్ చేసుకోండి. You need to check your నేను life. ఎంత చేస్తున్నాను తెలుసా, నేను ఎంత మాట్లాడుతున్నాను తెలుసా, ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నా, నీ బుద్ధి మారలేదు కదా. You said I spend so much of time for them, but then what about your thought process? It didn't change. ఎదుటి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ కూడా అందులోనే నువ్వు హైలైట్ అవ్వాలని చూసుకుంటావు కానీ దేవుడు హైలైట్ అవ్వాలని నువ్వు చూసుకో. Even when you want to help others, you want your name to be more prominent than God. అంటే వారి మీదనే ఆసక్తి ఉంది అని అర్థం. నీ మీద నీకు ఆసక్తి ఎక్కువ ఉంటూ నీ అభిప్రాయంతో ఎదుటి మనిషిని చూస్తూ నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఎదుటి వాళ్ళకి తీర్పు తీరుస్తూ నీకు అన్ని నీదే కరెక్ట్ మిగతా వాళ్ళది రాంగ్ అన్నట్టుగా నువ్వు చూస్తున్నావు అని అంటే దానికి అర్థము నీ జీవితంలో దేవుడు లేరు. They have a zeal for themselves because they are judgmental, they have their own opinions. For sure, you do not know who God is in your life. ఎందుకంటే ఎప్పటికైనా వీళ్ళతో ప్రమాదమే. It's always a dangerous people. These are all dangerous people. సింహ బోన్లో పట్టమే మేలు వీళ్ళకి దగ్గర ఉండటం కంటే. It's good that you fall into the lion's den rather than falling in front of these people. వాళ్ళకి విలువ ఇవ్వకపోతే మిగతా వారిని నాశనం చేసే మనస్తత్వము తప్పకుండా వీళ్ళకు ఉంటది. If you don't give importance to these kind of people, for sure they will ensure that they will cause huge damage to you. వారికి ఏదైనా కావాలంటే దాన్ని సంపాదించడానికి ఎన్ని నాటకాలైనా ఆడతారు వీళ్ళు. For them to achieve something for themselves, they will go to any extent to pretend and play a hypocrisy. అదే వారి మీద తప్పు బయటపడుతుంది అనుకోండి, On the other hand, if their faults are getting exposed, వాళ్ళు మిగతా వారి మీద చీట్ చేశారని వాళ్ళ మీద నిందలు వేసేసి వాళ్ళు తప్పించుకుని పారిపోతుంటారు. they will immediately blame others that they have cheated him and they go about escaping. అంటే అన్ని వాళ్ళకి తెలుసు, అన్ని వాళ్ళు వేసి బయటకు వెళ్ళి నన్ను ఇలా అన్నారు అని చెప్పి వాళ్ళే మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు. ఎవరు అనరు, అన్ని కర్త క్రియ కర్మ అన్ని వాళ్ళే. Everything is upon them, their own script. They blame others, they go about judgmental, they go about telling things which is not existing at all. అదొక రోగం అండి. That is a disorder, that's a disease. వీక్నెసెస్ అనేది అందరికీ ఉండొచ్చు, Many of us have their own weaknesses. కానీ ఇది డిఫరెంట్ మనస్తత్వం కలిగిన మనుషులు వీళ్ళు. These are totally different, weird mindset kind of people. అంటే వాళ్ళని దేవుడు ప్రేమించరు, వాళ్ళని ప్రేమించుకునే అంతగా దేవుని ప్రేమించరు. They don't love God as much as they love themselves. వారి పేర్లు హైలైట్ అవ్వాలనే మనస్తత్వమే వాళ్ళకు ఉంటది. They want to be highlighting their own names. ఇంకొకటి ఉంటది, ఇతరుల పట్ల వాళ్ళకి సహనం ఉండదు. Now one more aspect is there. They are not having self-patience or endurance towards others. ఉండదు, ఎదుటి వారి గురించి ఉండదు. They are not having patience towards others. వారి చెయ్యని గొప్పతనాన్ని ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకుంటారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేయలేదు, ఎవరిని బాగు చేయలేదు, ఎవరిని తీసుకురారు, కానీ వాళ్ళ గురించి మాత్రం తప్పక గొప్పతనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. But these kind of people want to brag and really talk pride about themselves, proud about themselves in front of everyone. కదా, మనం అడగము ఇది చెయ్యి అది చెయ్యని మనం చెప్పం, వాళ్ళే చేసేసుకొని నేను ఇంత చేశానని చెప్పుకుంటారు వీళ్ళు. They don't go about, but they keep on saying that we have done so many great things. కదా, కానీ బయటికి వెళ్ళేసరికి ఏమంటారు, మనం చేయమన్నట్టు ప్రెజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. But when they go out, they say that they were instructed to do so. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను, Why am I saying all this? మీరు ఎక్కడ వారో మిమ్మల్ని ఎరగను అనే దానికి లోపల ఉన్న డెప్త్ ఏంటనేది మీకు చెప్తున్నాను. I'm showing about the things in detail where God is telling, I do not know where you are from. లోపలంతా కూడా ఇన్ని ఉంటాయి,
Inside the heart of this wicked person, there are so many లోపలేమో things. ఎదుటి వారి పట్ల ఆలోచన ఉండదు, వాళ్ళ లైఫ్ పట్ల ఆలోచన ఉండదు, కానీ నువ్వు బాగుపడాలని వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి కూడా రెడీ అయిపోతావు. ఇవన్నీ నీలో ఉంది కాబట్టి దేవుడు అంటున్నారు, నువ్వెవరో నేను ఎరగనని, నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చాకో నాకు తెలియదు అని అంటున్నారు. These kind of people do not have patience. They do not empathize for others' feelings and considerations and all. And they're always wanting to destroy the lives of others, for which they can go to any extent. God వీరిలో simply looks at them and says, I do not know who you are and where వీరిలో you're from. 4 క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ హైలైట్ అవుతూ ఉంటదండి. There are 4 characters that get highlighted in them. వాళ్ళే ప్రాముఖ్యతనిచ్చుకుంటారు. They always give importance to themselves. అది కూడా ఎలాగంటే, నేను తప్పు చేశాను నాకు తెలుసు, కానీ వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేశారు? They say, yeah, I know why I've done this, but you know why? Because of what they have done, I have done this. కానీ ఇంకా వాళ్ళు చేసిన తప్పు హైలైట్ అవ్వదు. But they don't want to highlight their faults or mistakes. ఎదుటి వారు చేయని తప్పు హైలైట్ అవుతూ ఉంటది. They want to highlight the mistakes rendered by others. ఒకవేళ ఎదుటి వాళ్ళు తప్పు చేసినా కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్లేస్ లో నేనున్నానంటే నా తప్పునే హైలైట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాను. ఎదుటి వారిది దేవుడు చూసుకుంటారు, నాకు అనవసరం అని చెప్తా. But what is supposed to be is you need to highlight and bring into notice of your sins and your mistakes, not highlight the sins or the mistakes of the others. 2 కోరిక. Second is the desires. ఎప్పుడు వారినే పొగడాలని, వారి పేరే ఉండాలని, వారే హైలైట్ అవ్వాలన్న కోరిక ఉంటుంది. ఆ కోరిక ఏం చేస్తుంది? డబుల్ మైండ్, డబుల్ టంగ్, డబుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు. These kind of people have evil desires, telling that only they have to be in the prominence and they have to be in the show. Everybody should talk great about them. మూడోది ఏంటంటే ఓర్పు లేకపోవడం, అంటే సహానుభూతి లేకపోవడం. The third thing is not having patience and in fact not empathizing with others. అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? ఎదుటి వారి కష్టం వాళ్ళకి అనవసరం. They are just not bothered about others' feelings and thoughts and what they're going through. వాళ్ళ పని జరగాలి అని అంటే ఎంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టగలుగుతారు. They will go to any extent of even spending money so that their works and their plans should be complete. అలాగే నిన్ను నాశనం చెయ్యాలంటే నీ ఆస్తులను కూడా వాళ్ళు నాశనం చేసేయగలుగుతారు. And likewise, if they want to destroy you, they can easily destroy yourself and your properties. దానికి అర్థం ఏంటి? And what does this mean? ఇతరుల భావాలని వీరు అర్థం చేసుకోరు. They are not bothered about others' feelings and what they're going through. అర్థం చేసుకోరు, కానీ వీళ్ళని యాక్సెప్ట్ చెయ్యాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. Though they're not bothered about others' feelings, they are more feeling they want to give importance to only them and they want others to దరిద్రమైన accept them. విషయం ఏంటి తెలుసా మీకు? What's the most hateful, abominable వాళ్ళది thing? ఈ క్యారెక్టర్ అని వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. In fact, they themselves know that they have this character. ఇప్పుడు ఇలాంటి మనుషులు ప్రపంచమంతా తిరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళని చూసినప్పుడు మంచి వాళ్ళని అనుకుని నమ్మేస్తూ ఉంటారే, వాళ్ళ జీవితం ఏమైపోతుంది? What will happen to the lives of the people if you start believing these kind of weird mindsets of people? కదా. 4వ పాయింట్ అహంకారం. Fourth, arrogance and pride. ఇతరుల కంటే వారిని వారే గొప్పగా భావించుకుంటారు. They always want to feel great about themselves than others. అలాగే ప్రెజెంటేషన్ కూడా అలాగే ఉంటది. They present themselves as very superior ఎలాగంటే beings. ఇప్పుడు నీ మీద కోపం ఉంటది, They are angry at you కానీ నీ మీద కోపంతోనే వాళ్ళు మాట్లాడతారు. and they speak with you with that anger seated inside. జాగ్రత్తగా వినండి. Pay attention to this carefully. నీ మీద వాళ్ళకి చాలా కోపం ఉంటది, They are very angry at you. కానీ నువ్వు వాళ్ళతో ఎంత ప్రజెంట్ చేస్తున్నా వాళ్ళని నువ్వు ఇష్టపడుతున్నట్టు ప్రజెంట్ చేస్తూ వాళ్ళంటే అసహ్యము అని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటావు. ఓకే, నోటితో ఇష్టాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటా, యాక్షన్స్ తో నువ్వంటే నాకు అసహ్యం అని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటా. With my mouth I flatter them so much, but with my actions I clearly display as if I hate them. I clearly display that I hate them. దైవ జ్ఞానం ఉంటేనే తప్ప అందరూ గుర్తుపట్టలేరు. Only when you have godly spirit or the spirit of discerning, you cannot recognize these kind of people. యాక్షన్స్ లో నువ్వంటే అసహ్యం అని చూపించేస్తారు, అది నీకు తెలిసిపోతుంది. They clearly display in their actions that they hate you. కానీ మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రము నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం అన్నట్టుగా ప్రజెంట్ చేస్తారు. But when they speak to you, they speak as if they love you so much. You're so much in their thoughts. బయటికి వెళ్ళాక ఏం చెప్తారు? But what will they speak when they మీరు talk? అడగండి, నేను వాళ్ళని మంచిగానే చెప్పాను, వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పాను అని అంటారు. They would say, you go and ask outside people. I have only spoken good about them. రెండోది, వాళ్ళు ఏది చెప్తారో అది వాళ్ళు చేయరు. Whatever they say, they do not do. ఇవన్నీ బైబిల్లో ఉన్నవే మాట్లాడుతున్నాను మీతో. All these I'm speaking from the word of God. కాబట్టి వాళ్ళ ప్రెజెంటేషన్ కూడా అలాగే ఉంటది.
Their presentations also is like that. వాళ్ళు మంచోళ్ళలాగా నువ్వు చెడ్డోళ్ళలాగా మాత్రం యాక్షన్స్ లో చూపిస్తూ నోటుతో మాత్రము మంచి వాళ్ళగా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. They portray as if that you are an evil person and they are very good people, Bah. and their actions they portray as if they are very righteous and good ఇన్బిల్ట్ people. క్యారెక్టర్ అండి అది. This character is inbuilt in అంత them. సులభం కాదు. It's not easy. అందుకే దేవుడు క్లియర్ గా చెప్పారు, అందరూ నా దగ్గరకు వచ్చారు కానీ అందరూ నా వారు కాదు. That's the reason Jesus said, all have come to me, but all are not అందరి mine. హృదయంలోనే నేను ఎరుగుదును I know the hearts of every person. అని క్లియర్ గా చెప్పారు. The Lord has clearly నా told us. జనులు రాగల విధముగా నా జనులైనట్టుగా నీ ముందు కూర్చుంటారు గాని వారు నీ మాట వినరు. Ezekiel chapter 33, verses 31 to 33 says this. These people come to me as if they are my people, but in fact they are not. అలాగే అపోస్తలు పౌలు అంటున్నారు, వాళ్ళు విన్నారు కదా వినలేదా, విన్నారు కదా చూసారు చూడలేదా, చూసారు కదా. వాళ్ళు విని గ్రహించకుండునట్లు వారి హృదయము క్రొవ్వినదాయేను అనుంది. They heard, did they not? They saw, did they not see? In fact, after hearing and seeing, their hearts have become so stubborn, they behave as if they do not know. who God దేవుడు is. ఎప్పుడు కూడా ఎదుటివారికి ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రవర్తన, ఎదుటివారికి ఉపయోగపడేటటువంటి మాట, సమయాన్ని బట్టి మాట్లాడేటువంటి మాట ఈ ఒక్క దైవ జ్ఞానానికే ఉంటుంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఎవరిని హర్ట్ చేశారండి? And the right benevolent time, benevolent speech comes only from godly wisdom. In fact, what did Jesus Christ do? Did he go about saying bad about anybody? నువ్వు వ్యభిచారానికి పుట్టిన వాడువు అని అన్నారు, నువ్వు తిండిపోతివి అని అన్నారు, నువ్వు దెయ్యం పట్టిన వాడివి అన్నారు, నువ్వు బయల్జబుల్ ద్వారా దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొడుతున్నావని మాకు బాగా తెలుసు అని అన్నారు. ఇప్పటికైనా అర్థమైందా నువ్వు దెయ్యం పట్టిన వాడు అని చెప్పి అన్నారు. ఇంత చేసినా కూడా ఎందుకు నన్ను అవమానిస్తున్నారు అన్న ఒక్క మాట పలికారే గాని మీ అమ్మ దెయ్యం, మీ నాన్న దెయ్యం, మీ పిల్లల దెయ్యం అని చెప్పలేదు అక్కడ. Jesus simply gave a reply to his enemies telling, why are you speaking like that? When they spoke that you are born out of fornication, they spoke that you are a gluttonous person, they say you cast out demons with the help of Beelzebub, they also said you are demon possessed. But Jesus' reply was, why are you speaking like this? అందుకేనండి దేవుడు తెలుసు అని చెప్పుకుంటారు కానీ వాళ్ళకే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటారు, వాళ్ళకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మిగతా వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడం అన్నది వాళ్ళ జీవితంలోనే ఉండదు. Though they say they love God, they say they're giving importance to God, but in reality they don't understand God and they don't understand people in their life. ఇతరుల కష్టాలకి గాని ఇతరులకి డబ్బుకి గాని విలువ కూడా ఇవ్వరు. They don't give the importance of other person's hard work and what they have done. కానీ నీ గురించి అన్ని అడుగుతారు, But they'll keep asking things నాకు from you. చెప్పు, నేను ఉన్నాను కదా, నీ కష్టాలన్నీ నాకు చెప్పు అని అంటారు. అది దాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుంటారు వీళ్ళు. They say, share all your problems and concerns with me. The moment you share, they take undue advantage of you, of your weaknesses. అంటే దీనినే విస్తారమైన గర్వం అంటారు, విస్తారమైన ఈగో, ఎక్సెసివ్ ప్రైడ్ అంటారు. That means this pride is so excessive. It's so much in like a multitude of sins. This pride also is multiplied so much. ఇవన్నీ లోపల పెట్టుకొని అక్కడికి వచ్చినప్పుడు దేవుడికి తెలియదా నీ ఉద్దేశం ఏంటి, నీ ఆలోచన ఏంటి, నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చావు, దేనికోసం వచ్చావు, నువ్వు ఫ్యూచర్ లో నువ్వు ఏం చేయబోతావు, నువ్వు ఎంతవరకు ఇక్కడ ఉండగలుగుతావు, నీకు నచ్చినంత వరకు ఇక్కడ ఉంటావు అని దేవుడికి అన్ని తెలుసు. అందుకనే అందరూ నా వారు కాదని చెప్పేశారు. Does not God know your intentions, your hearts, your thoughts? He knows everything about you. That's the reason that he looks at you and says, who are mine and who are not mine, I know very clearly he has spoken. ఎందుకని 2 చేపలు 5 రొట్లు గొప్ప అద్భుత కార్యం జరిగిన తర్వాత కుప్పలుగా మరుసటి రోజు ఎగబడి వచ్చేసారు. దేనికి? మనిషి కుమారుడు యొక్క బోధ కోసమా? కాదు, మరలా తినటానికి వచ్చారు. మనుషులు అంతే. ఆదివారం శనివారం వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళు ఆయన చెప్పే మాటల కోసం రావట్లేదు, ఆ మాటలతో కడుపు నింపుకుందామని రావట్లా. అద్భుత కార్యాలు, ప్రవచన వరము, ఇక్కడ దెయ్యాలు వెళ్ళగొడతారంట, అక్కడ ప్రవచన వరం ఉందంట, అక్కడ మీటింగ్స్ ఉందంట, దానికే వెళ్తారు. కానీ నీ బ్రతుకులు మారట్లేదు కదా, సంవత్సరాలు గడుస్తున్నాయి, నీవు అలాగే ఉన్నావు. When the miracle took place regarding the 5 loaves of bread and 2 fish, so many people came only for the sake of eating the subsequent time also. Likewise, people come to not to hear the word of God. They only want to come for miracles or healings and deliverances only. They're just not interested in the word of God. ఆ రోగాలతో ఉన్న వాళ్ళే అందులో కింగ్ సాల్ కూడా ఉన్నాడు, And King Saul also had the same kind ఫెరో of... కూడా ఉన్నాడు, King Saul or Pharaoh had the same kind of నాబాల్ disease and కూడా disorders. ఉన్నాడు, And so did Nabal have. యెజబెల్ కూడా ఉన్నాడు, Even Jezebel was there. అబ్షలోం కూడా ఉన్నాడు, Even Absalom was there. హేరోదు కూడా ఉన్నాడు. Even Herod. వీళ్ళందరూ కూడా
ఈ విధమైన ప్రవర్తన కలిగిన వారే. All these people have this weird disorders in them. ఇవన్నీ నేర్చుకొని దీని నుండి బయటకు రమ్మని నేర్పిస్తే అందులోనే మిగిలిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళు. You are supposed to not to have these kind of characters when you learn from them, but in fact you are having access to these kind of characters more. కదా, అందుకనే 2 తిమోతి 3rd చాప్టర్ లో ఉంటది అనమాట. ఏంటంటే సిన్ఫుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అన్నది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ అందులో ఉంటుంది. From 2 Timothy 3rd chapter 1 to almost 10 verses, everything talks about the different kind of sinful nature and the behavior. అట్లాగే ఐజియా 14:13 and 14 ఒకసారి చూడండి. ఐజియా 14 verses 13 and 14. యెషయా 14వ అధ్యాయము 13, 14 వచనం. నేను ఆకాశములకు ఎక్కిపోయేదను, దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనమును హెచ్చింతును, ఉత్తర దిక్కునున్న సభా పర్వతము మీద కూర్చుందును, మేఘమండలము మీదకి ఎక్కెదను, మహోన్నతంతో నన్ను సమానునిగా చేసుకొందును అని నీవు మనసులో అనుకుంటివి కదా. అంతే. ఇప్పుడు సమూయేలు ప్రవక్త యొక్క కార్యాలు చూస్తావు, నేను సమూయేలు ప్రవక్త పక్కనే ఉండాలని అనుకోవడం తప్పు. You will see the characters of prophet Samuel, but being next to Samuel is not correct. ఎందుకంటే సమూయేలు లాగా నువ్వు ఉండాలి. Because you have to be like Samuel. ఓకే, సమూయేలు లాగా నువ్వు ఉండాలి. అలా నేను ఉండాలి అని అనుకుని నీ మనిషి యొక్క ఆలోచన ప్రకారం ఎదగాలనుకోవడం తప్పు. And you have to be like Samuel, not just say I will be next to Samuel. కదా, మరి ఫరో ఎందుకు ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని ఎందుకు వదలలేదు? Why was Pharaoh so stubborn not to send the ఎందుకు Israelites? కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాడు? Why was he taking control over their lives? అందుకే మనుషులు కూడా మిగతా వాళ్ళందరినీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడానికి చూస్తారు. Most of the people want to gain control over other people's lives. దేవుడేమి ప్రజల్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేదే. Lord God did not see control of other people's lives. దేవుడు ఎప్పుడు మనుషుల్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోరు. God will never control or show his authority over those people. దైవ దృష్టిలో కంట్రోల్ అంటే ఏంటి తెలుసా? What do you mean by control according to నా God? గొర్రెలు నా స్వరము వినును, అది కంట్రోల్ అంటే. My sheep hear my voice. That is the control. You need to have the self control to కదా, walk on your own. దేవుడు వాక్యము నువ్వు ఎక్కడ ఉండాలి అన్నప్పుడు నేను మీ కంట్రోల్లో ఉండాలని నువ్వు చెప్పగలగాలి. నా కంట్రోల్లో ఉండాలని దేవుడు చెప్పరు. And when God asks you where are you, you should say I have to be in the control of God. You should not say that I have to control God. ఈ క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క పాయింట్ మీరు ఆలోచించారంటే ఎక్కడ దేవుడు లేరు. If you see in all these characters, nowhere you can find God in their lives. ఎక్కడ దేవుడు లేరు. God has never been వాళ్ళ found. అభిప్రాయాలు. It's all their opinions. చెప్పాను కదా, ఎదుటి వాళ్ళ లైఫ్ ను కూడా వాళ్ళ మూడ్ స్వింగ్స్ తో చూస్తారు. They see other people's lives depending upon their opinions and mood swings. దేవుణ్ణి కూడా వాళ్ళు నేర్చుకున్న హాఫ్ నాలెడ్జ్ తో చూస్తారు వాళ్ళు. They see God also with their half knowledge concerning God. అంటే దేవుణ్ణే వాళ్ళు గుప్పెట్లో పెట్టుకోవడానికి They చూస్తున్నారు. want to control God, in fact. కదా, నువ్వు గుప్పెట్లో మతాన్ని పెట్టుకోగలుగుతావు, దేవుణ్ణి పెట్టుకోలేవు. You can control your religion, but you can never control God. సొలొమోన్ రాజు కూడా అంత పెద్ద దేవాలయం కట్టిన తర్వాత ఏమన్నారు? ఆయన మహిమను ఎక్కడ పట్టించగలుగుతానని అన్నారు. After Solomon completing the temple, he simply asked this question, why can I hold the glory of God? కదా, ఆయన మహిమనే ఎక్కడ పట్టించగలుగుతాను అన్నప్పుడు ఆయనకి ఏ విధంగా నువ్వు మహిమ తీసుకురావాలి అనేది నువ్వు తెలియాలి. నువ్వు రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు ఆయన వల్లే నడుస్తున్నామని తెలియాలి. నువ్వు ఆకాశం పైకి వెళ్ళి అన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఆయన వల్లే నువ్వు 2 కళ్ళతో చూడగలుగుతున్నావని నువ్వు నమ్మాలి. When you very well know that you cannot hold the glory of God in a physical place, you should bring glory to the heart of God and to the name of God by the way you walk, the way you talk, the way you see, the way you conduct yourself. దేవుని తెలుసుకుంటావు, బాప్తిస్మం తీసుకున్నావు, ఆత్మను పొందుకున్నా అంటావు, దేవుడి వాక్యం అంటావు, దేవుడి స్టడీ అని అంటావు, దశమ భాగాలు అంటావు, డబ్బు అంటావు, దేవుడి గుడి అని అంటావు, పరిచర్య అంటావు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి దేని మీద దృష్టి పెడతావు? ఐగుప్తు గురించి దృష్టి పెడతావు. ఐగుప్తులో చేపలు ఉంటాయి, ఉల్లిగడ్డలు ఉంటాయి, ఎర్రగడ్డలు ఉంటాయి, అక్కడ చేపలు ఉంటాయి, ఎల్లుల్లిపాయలు ఉంటాయి అని అవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటావు. చేసేది మాత్రం పైకి పరిచర్యే, కానీ నీ లోపల ఉన్నదంతా కూడా ఐగుప్తు దేశమే. You on the top of your head, you say God, and you will say ministry, you will say baptism, speaking in tongues, and doing Bible study or fasting and coming to church regularly. But your heart, while sitting and hearing the word of God, your heart is far away from God. You're sitting in Egypt. You think about the cucumbers, you think about the fishes, you think about the onions over there, but not about God and what he wants. ఎంతమందికి తెలుసు గొర్రె కసాయివాన్ని నమ్మొద్దని? How many of you know that the sheep doesn't know that the shearer is going to execute the sheep or కరెక్టే. kill the sheep? గొర్రె కసాయివాన్ని నమ్మినట్టు మనుషులు ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన మనుషుల్నే నమ్ముతారు.
The lamb or the sheep does not know about the intentions of the shearer or the shepherd. Likewise, the people do not know about the cruelty of the people who are killing them. అంటే సౌలు దేవుని ఆజ్ఞలను పక్కన పెట్టి అతను దేవుడికే మంచి చేసినట్టు చెప్పుకున్నాడు. Saul discarded the commandments of God and was exhibiting as if he loved God and as if he was keeping the commandments of God. అందుకే ఈ కాలంలో కూడా నేను అక్కడికి వెళ్ళి పరిచయం చేశాను, నీళ్లు లేక పరిచయం చేశాను, చెప్పులు లేక పరిచయం చేశాను, పక్కన పాము వెళ్ళిపోతూ పరిచయం చేశాను అని చెప్తారు. ఎందుకు చెప్పుకుంటారు? ఎందుకు చెప్పాలి asalu? Why are people ఎందుకు చెప్పాలి? మీరు చెప్పండి, ఎందుకు చెప్పాలి? Give me one valid reason why people are bragging and saying, I did ministry for God without a footwear, without మనిషి clothing, కుమారుడు without food. చెప్పారా? I saw a snake going by me. Did Jesus say all these things in his Kada? ministry? Or చెప్పారా? Did he ఇప్పుడు say? నక్కలకైనా బొరియలు ఉన్నాయి, మనిషి కుమారుడికి దాచుకోవడానికి ఆ స్థలం కూడా లేదు అని చెప్పి అని మీరు ఎవరైనా నాకు ఇల్లు ఇవ్వండి, తల దాచుకోవడానికి ఇవ్వని అని అడిగారా? Did Jesus say to anyone, give me a place to rest my head? Though he said, the foxes have holes, I do not have a place to rest my head. Did he ask for a place to stay? సౌలు దేవుని యొక్క హృదయాన్ని విరగొట్టినవాడు. King Saul was one of them who broke the heart of God with his sins. దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నవాడు, He knew God. ఏంటి ప్రవచించినవాడు, He was once a prophet too. దేవుణ్ణి అడిగి అన్ని పనులు చేసినవాడు. He used to inquire of God. చివరికి వాడు అనుకున్నదే దేవుడు చేయాలని ఎదురు చూసినవాడు. Finally, he wanted God to do whatever his plans were. కదా, సమూయేలుని బయటికి తీసుకురావాలన్న ఆలోచన ఎవరిది? Whose thought was to bring the spirit of Samuel ఆ outside? పందుల మందులోకి పంపించండి అన్న ఆలోచన ఎవరిది? Whose thoughts was this that the spirit should go inside the అప్పుడు pigs? దెయ్యానికి సౌలుకి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది? What is the big difference between ఈ Saul కాలంలో and నువ్వు evil? చేసే ప్రేయర్ లో కూడా ప్రభు నాకు అది చెయ్యండి, నాకు ఇది చెయ్యండి, ఇదిగో నా పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు ప్రభు నాకు ఇది చెయ్యండి, ఇదిగో మేము బయటకు వెళ్తున్నాము మా కార్ కి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి. నేను ఎప్పుడు కూడా ప్రేయర్ చేయలేదమ్మా. Are you not selfish in your selfish prayers, telling that give this to my children, give this to me, or protect me when I'm going in the car? I have never prayed for these selfish prayers. సమూయేలు అంటారు, సన్నిధిలో నేను నిలబడి ఉన్నాను. Samuel says, as I stand in the presence of God, ఎవరి ముందు నిలబడి ఉన్నాను? I stand in the presence of God. ఆయనకు తెలుసు, ఆయన ఏం చేయాలో ఆయనకు బాగా తెలుసు. The Lord God knows everything, what he wants and what has to be మనకు done. రావచ్చు, వాళ్ళు అడిగారు కదా, మరి వీళ్ళు అడిగారు కదా, వాళ్ళు అడగను, నేను అడగను. పరిచర్య అంటే నా దృష్టిలో ఏంటి చెప్పనా? Shall I tell you what exactly the ministry means? చెట్లు కథ ఒక్కటే వింటా. I will listen to the story of the trees నిన్ను from ఎందుకు the book of Judges. సృష్టించారో, దేనికి పిలిచారో దానికి నిలబడి ఉండాలంతే. For whatever reason God has created you, you need to stick to that particular responsibility. ఓకే, నువ్వు ఒలివ చెట్లాగే ఆయన చెప్పిన పనులు చేయండి అక్కడే ఉంటావు. లేదు నేను మంచి పొజిషన్ లో దేవుడు పెట్టాలనుకుంటే ఆయన పిలిచినప్పుడు నువ్వు వస్తావు, అంతే. You should be exactly like an olive tree or a vineyard or a fig tree for whatever purpose God has called you or placed you. And if God has called you to become a king or a ruler, you should be like that, not మరి on your own. సౌలు కూడా అంతే కదా. సౌలు కూడా సేమ్ ఈ విధంగానే తన్ను తాను గొప్పే చేసుకుంటున్నాడు. దేవుడు ఆజ్ఞను నువ్వు మీరావు అని అంటే అలా కాదు అని అన్నాడు. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? నువ్వు దేవుడినే నువ్వు దేవుడికి కౌంటర్ ఇస్తున్నావు నువ్వు అక్కడ. God spoke through Samuel and said, what is that I'm hearing? What Saul, and what are you doing? Immediately Saul started justifying, it's not like that, Samuel. So that means you're giving a counter to God as if God is a liar. And you're దేవుడు right. ముందుగానే సమూయేలుతో చెప్పేశారు. God has foretold Samuel about సౌలు ఈ విధంగా చేశాడని దేవుడు ముందుగానే చెప్పేశారు. God has foretold Samuel about what Saul has done. సమూయేలు ఎంతో దుఃఖంతో వచ్చాడు అక్కడికి. Samuel was totally sorrowful నువ్వు when he చేసిన came. పని ఏంటి అని అన్నారు. And he said, what is it that you have done, సమూయేలు Saul? చేసిన వెంటనే ఏమన్నారు? ప్రైజ్ ద లార్డ్ అన్నాడు. And immediately he was saying, praise the Lord. He said, మరి ఈ "Vandanam ప్రైజ్ to ద you." లార్డ్ ఎంతమంది చెప్తున్నారు? So how many people are with their mouths are saying, praise the Lord? These ఫస్ట్ people- చూసినప్పుడు మనల్ని మనం పరీక్షించుకుని ఈ విధంగా ఉన్నామా అని. First you need to examine yourself and check if you are also behaving like them. అంతే. Correct. అలా కాదు, నేను దేవుడు చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను చేశాను, కానీ ఇవన్నీ కూడా మంచివి కదా మీ దేవుడికి బలి ఇవ్వడానికి. అంటే నువ్వేం చేస్తావు? నీ స్క్రిప్ట్ నువ్వు రాసేసావు, దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది చేయలా, నీకు నచ్చింది నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు. You had written things on your own and you started justifying, telling, not like that, it's not like this, I did exactly what God has told me to do. అంటే దేవుడికే అతను మంచి చేస్తున్నట్టు, He was pretending as if he was doing great things and good self దేవుడికే to all. ఇతను మంచి చేస్తున్నాడు చూపించుకున్నాడు. కానీ అక్కడ దేవుడు ఏంటి?
సౌలు నా ఆజ్ఞను పాటించలేదు, నాకు దుఃఖంగా ఉందని చెప్పారు. Saul was thinking that he was pleasing God and doing everything according to the will ఇప్పుడు of God, చెప్పండి, ఈ but కాలంలో ఎంతమంది ఉన్నారు? God was telling to Samuel about Saul that he has నా not దేవుడికి conducted well. అన్ని తెలుసు నా గురించి, దేవుడు తెలుసు, నేను బాధపడుతున్నాను దేవుడు తెలుసు, నాకు వీక్నెసెస్ ఉన్నాయని దేవుడికి తెలుసు అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు. కానీ నువ్వు దేవుని హృదయాన్ని విరగొట్టేసి మరలా సిలువ వేస్తున్నావు అన్నది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. ఎలా వేస్తున్నావంటే నా దేవుడికి తెలుసు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి తెలుసా? నా దృష్టిలో నేనైతే ఎలా తీసుకుంటానంటే, ఆయన చనిపోయాడా లేదా అని చూడటానికి బల్లెంతో గుచ్చుతారు చూసారా, వాళ్ళకి వీళ్ళకి తేడా ఉండదండి నా దృష్టిలో. Nowadays, people also are like that only. They say, "My God, let him see," but they are behaving exactly opposite to what our God hates, and they are so evil. It's like comparison is they are taking a spear and piercing at Jesus when he was on the cross. These people are like that. ఇప్పుడు చెప్పండి, సౌలు దేవుడి మాట విన్నంత సేపు కూడా ఏ విధంగా దేవుడు అతనికి అక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఎప్పుడైతే దేవుని ఆజ్ఞను పక్కన పెట్టేసి ఏమన్నాడు సమూయేలుతో, నువ్వు రావాల్సిందని చెప్పి బలవంతంగా సమూయేలు యొక్క క్లాత్ పట్టుకుని లాగేశాడు. As far as Saul was doing the will of God, everything was favorable and God was giving him direction. But when he went against the will of God, he started becoming so aggressive that he caught the robe of Samuel and tore it into two. Why? ఎందుకని? Why? నా గురించి అక్కడ బలి ఇచ్చి నా గురించి అక్కడ నుంచో నా వైపు అంటే ఏంటంటే తన గొప్పతనం కోసం, తన జ్ఞానం కోసం, తన దేవుడు పక్షం నిలబడినట్టు కోసం సమూయేలు. ఎందుకంటే మనుషులు, ఇశ్రాయేల్ జనాంగము సమూయేలు ఒక రాజు పక్కన నుంచున్నప్పుడు ఆయన చిత్త ప్రకారము సౌలు ఉన్నారని మనుషులు అనుకుంటారు. The people of Israel knew very well if the prophet is standing next to the king, that the king is very popular. That's the reason Saul was begging Samuel, "Please, Samuel, come, don't go now. Otherwise, my respect will go off, my honor will go off. Come and stand next to me." అందుకే మనుషుల్లో ఇప్పుడు నీకు నాలుగు వైపు నుండి ఒక బ్లెస్సింగ్ నీకు వస్తుంది అనుకుందా, ఒకటి తర్వాత ఒకటి నీకు వచ్చింది అనుకుందా. If you are blessed from four corners, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? but where did that come from? ఓకే, చెక్ చేసుకుందామా? Shall we check where did your blessing come from? దేవుడి నుండి వచ్చింది అనుకో, Let's say if the blessing has come from God, ప్రతి విషయం దేవుడి గురించే మాట్లాడతావు. you will only highlight God and talk great about ఇది God. దేవుడిది, నేను కాదు, నేను దేనికి పనికిరాను, ఆయన Amen. ఇచ్చింది. Amen. You will only say it's all because of God. God has given me. ఆయనకి I మహిమ, am not మనిషికి కాదు. qualified. Every glory belongs to God, not mine. సరే, దేవుడు లేరనుకో, ఇదిగో ఈ విధంగా మీరెవరో నేను ఎరగను అన్న ఆ టైటిల్ కింద ఉన్న మనుషులు వీళ్ళు, ఆ పాతాళం. మీరెవరో నేను ఎరగను అదేంటి తెలుసా? సమాధి పేద రాసి ఉన్నది. సమాధి లోపల ఏముంటది? కుళ్ళిపోయిన శరీరం ఉంటది, అవునా? ఆ కుళ్ళిపోయిన శరీరమే ఈ కుళ్ళిపోయిన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు వీళ్ళు. The wicked people are like the dead bodies, which is bodies are corrupt, and they are in the base. Like God is telling, "I do not know who you are." These people, when they are blessed, they will never make mention about God and His glory. They will remain silent, and they'll say as if they are the reasons for getting the blessing. అదే విధంగా మీరు నాబాలు గురించి కూడా చూశారు. Likewise, you heard about Nabal. 1 సమూయేలు 25:3 చూడండి. మొదటి సమూయేలు 25వ అధ్యాయము 3వ వచనం. అతని పేరు నాబాలు, అతని భార్య పేరు అబిగయిలు. ఈ స్త్రీ సుబుద్ధి గలదై రూపి అయి ఉండెను. అయితే చర్యలను బట్టి చూడగా నాబాలు మోటివాడును దుర్మార్గునై ఉండెను. అతనికి కాలేబు సంతతివాడు. దుర్మార్గుడా? అందుకనే మీరెవరు అని అడుగుతారు. That's the reason in verse 10, the Nabal answered David's servants and said, "Who is David? Who is the son of Jesse?" 10వ వచనం చూడు. వర్స్ 10. నాబాలు దావీదు ఎవడు? యెషీ కుమారుడు ఎవడు? తమ యజమానులను విడిచిపోయిన దాసులు ఇప్పుడు అనేకులున్నారు కదా. ఇలాగే ఉంటారు, మనతోనే ఉంటారు, అన్ని మనమే అని అంటారు. ఓకే, బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు మీరు అని అంటారు. They will be with us pretending as if there are people, but when they go, they say, "Who is those people? I have so many other people." But దావీదు God looks at తెలియకుండా them and says, "I do not know who you are." లోపల ఉన్న భార్యకి అబిగయిలకి దావీదు గురించి ఎలా తెలుసు? How can Nabal say he didn't know who David was while Abigail very well knew about David? దావీదులో దేవుడు ఉన్నారని కన్ఫర్మ్ ఏంటి తెలుసా? అతన్ని చంపాలి అన్నంత కోపము ఉన్నా కూడా ఒక్క అబిగైల్ మాట్లాడిన ఒక్క మాట అతన్ని కంట్రోల్ చేసేసింది. David was furious to kill Nabal, but
Abigail's very good conduct and word at the right time cooled down the anger and wrath of David, and he ఇక్కడే did not మనకు go. ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది Here మనకి. we clearly can define who are God's people. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీరెవరో నేను ఎరగను అని దేవుడు ఒక మాట చెప్పేశారంటే, ఇక్కడ సౌలు లాంటి క్యారెక్టర్ ఉందనుకో, నేను దేవుడి మాట వింటున్నానే, నేను అనాలిసిస్ పెడుతున్నానే, నేను ఫాస్టింగ్ లో ఉంటున్నాను కదా, నేను 3 గంటలకు ప్రేయర్ చేస్తున్నా, మోకాలు వేసుకుని ప్రేయర్ చేస్తున్నా, కన్నీరు విడిచి ప్రేయర్ చేస్తున్నా, అన్ని చేస్తున్నాను కదా. వాక్యము నీ హృదయంలోకి గుచ్చుకుంటేనే నీకు దైవ జ్ఞానం అన్నది లోపలికి వెళుతుంది. Godly wisdom. గుచ్చుకోవట్లేదు అనుకో, అక్కడే టైటిల్ వచ్చేస్తుంది, నువ్వెవరో నేను అరగనని. Godly wisdom should go and pierce your heart, your bone and marrow, your spirit and your soul, knowing what you're supposed to do. But if it's not piercing, for sure you do not know. 11వ వచనం చూడండి. వర్స్ 11. నేను సంపాదించుకొనిన అన్నపానములను నా గొర్రెల బొచ్చు కత్తిరించు వారి కొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి నేను బొత్తుగా ఎరుగని వారికి ఇత్తునా అని దావీదు దాసులతో చెప్పగా, అంతే. అంటే అతని ప్రవర్తన, దావీదు ఎవరో అతనికి తెలుసు, అతని భార్యకే తెలిసినప్పుడు అతనికి తెలీదా? Nabal very well knew that this servant ran away from the master, and he was saying that. Now, don't you think he knows? And ఎలా don't you think నటించాడు Abigail తెలియనట్టు? knows? Look at the way his pretensions were. అన్ని అంటే దీనికి అర్థం తెలుసండి, మనకి లోపల అంత ట్రూత్ తెలుసు, అన్ని తెలుసు కూడా ఎదుటి వాళ్ళ మీద మనము అబద్ధం చెప్పి నిందలు వేసి చేస్తున్నాము అని అంటే, సౌలుకి నాబాలుకి ఏమి తేడా లేదండి. వీళ్ళు తప్పక దేవుడి హృదయాన్ని విరగొట్టే వాళ్ళే, దేవుడి హృదయాన్ని నిలబెట్టే వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు. We know the truth, but there are many people who pretend as if they do not know what the truth is, though they know it. These people are like Saul or Nabal, who are known for breaking the heart of God. మరి ఇది ఇప్పుడు దేవుడు అని అంటారు, దేవుడు వాక్యం అంటారు, దేవుడు కోసం అని అంటారు. మరి ఇటువంటి క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు దేవుడు అని పేరు ఎందుకు చెప్తున్నారు? దేవుడు ఏమన్నారు? ఆ మార్గం వారికి తెలియకుండాటే మేలని చెప్తున్నారు. They will say God, they will take the name of God, but their behavior is totally wrong, like Saul or Nabal. It is good for them not to have known the సౌలు way of క్యారెక్టర్ లో God. ఏముంది What do you find in Saul's character? కదా, ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు మీరు. అదే మళ్ళా లుక్ 13:26-27 మరలా చూడండి. లూకా సువార్త 13వ అధ్యాయము 26-27 వచనము. ఆయన మీరు ఎక్కడ వారో మిమ్మల్ని ఎరుగునని ఉత్తరము మీతో చెప్పును. అందుకు మీరు, నీ సుముఖమందు మేము తిని త్రాగుచుంటిమే, నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని చెప్పసాగెదరు. అప్పుడు ఆయన, మీరు ఎక్కడ వారో మిమ్మల్ని ఎరుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను, అక్రమం చెయ్యి మీరు అందరూ నా యొద్ద నుండి తొలగిపోండి అని చెప్పును. వీళ్ళెవరు? 25వ వచనం చూడండి. వర్స్ 25. ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపు వేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి తలుపు తట్టి, అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని చెప్పి ఆరంభించినప్పుడు, ఎందుకంటే అందరూ పరిచయం చేస్తారు, అందరికీ దేవుడు తెలుసు, అందరూ దేవుడు మాట్లాడతారు, అందరూ కూడా నేను వాక్యం చెప్పగలుగుతాను, నాకు అది తెలుసు, నాకు ఇది తెలుసు అన్ని చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. మళ్ళీ ఏమంటారు? ఆయన తలుపు తెరిచినప్పుడు లోపల రారు, ఆయన మూసిన తర్వాత తలుపు తీయమని అడిగే మనుషులు అన్నమాట వీళ్ళందరూ. These are the people, when the master opens the door, they will not enter, but when the master closes the door, then they'll come and bang the door and say, hey, Allah was inside. అబ్జర్వ్ చేయండి, అక్కడ కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు. Even there, they are present. అక్కడ దేవుడు అంటారు, మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు నాకు తెలియదని దేవుడు చెప్తారు. And God there also says, I do not know you, where are you from? చెప్పాక కూడా, అదేంటి మీరు బోధించినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను కదా నేను, గుర్తుందా అంటే, మీకు ఆయన తలుపు వేస్తారన్నది నీకు గుర్తుకు రాలేదు, కానీ మీరు నాకు బోధించారు కదా, మీరు నాకు చెప్పారు కదా, ఇదెలా గుర్తుంది నీకు? అంటే నీకు నచ్చినవన్నీ నీకు గుర్తుంటాయి, నీకు నచ్చనివన్నీ గుర్తుండవు. Whatever you like, అందుకే అన్నారు you మీరు ఎవరో నాకు remember. తెలియదని. What we don't like, you don't want to remember. God simply looks at them and says, I do not know you. Because they say, did you not eat in your presence? Did you not do this? Did you not preach to us like this? కదా, Simply మీ he says, I ముందే don't know. ఉన్నామే, We were మీ there. సముఖం ముందే మేము తింటూ కూర్చుంటూ వాక్యం వింటూ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకుంటూ అన్ని చేసుకుంటూ మీ కంటి ముందే ఉన్నామే, మేము ప్రవచించాం కదా, గొప్ప కార్యాలు చేశాం కదా అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. They say, అంటే we అక్కడ spoke in కూడా నువ్వు tongues. చేసిన కార్యాల గురించి మాట్లాడావు, కానీ ఆయనకి చేసిన కార్యాల గురించి కూడా మాట్లాడలేదు. And there also your prominence took the stage, because you were saying, we ate, we drank, you taught us in our streets. All is about you, not about God. ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి తెలుసా? ఇది చాలా డేంజర్. And that's very dangerous. నీ మూడ్ స్వింగ్స్ ని బట్టి నీ డిసిషన్ ఉంది అని అంటే దేవుడి దగ్గర నుంచి నీకు జవాబు రాదు. If your decisions are based upon your mood swings, then you will never get answers from God, ఎందుకంటే ఎక్కడ ఒక చోట ఉండవు. because you will not be there in anywhere. నువ్వు వెచ్చగానైనా
చలిగానైనా ఉండు, నులివెచ్చుగా ఉంటే నేను నిన్ను ఉమ్మి వేస్తానని వాక్యం You should చెప్తుంది either be hot or cold, not lukewarm. Otherwise, God will spew you out of his mouth. కదా. ఇక్కడ సౌలు ఏం చేశాడు? దేవుడికే మంచి చేసినట్టు, దేవుడికే ఏదో చేసినట్టు అక్కడ ప్రజెంట్ చేసుకున్నాడే కానీ దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞను అతను మీరారన్నది ఎక్కడా కూడా అతనిలో పశ్చాత్తాపమే రాలేదు. Saul was projecting as if he has done great favors for God by retaining some of the good cattle and the gold and all, but he never realized that he trespassed the commandments given by God. ఎందుకంటే అక్కడ అందులో కూడా అతనే ఉన్నాడు కానీ దేవుడు లేడు. It is only Saul who was taking the center stage, not దేవుడు God. ఉంటే ఏం చేసేవాడు? What would Saul would have done if God were there in his life? అయ్యో మీరు చెప్పారు, నేను అలా చేయలేదు, నేను పాపం చేసేసాను. ఇది స్టార్టింగే ఉంటది. జస్టిఫై చేసుకొని ఇది మీ దేవుడికే బలి ఇవ్వడానికి తీసుకొచ్చాను, ఇది మీకోసమే తీసుకొచ్చాను, ఇవన్నీ మంచివే కదా, ఇది మీకోసం, ఇవన్నీ కూడా జస్టిఫికేషన్. Saul should have repented in the beginning itself, telling that I have sinned against God, I have gone against what God has commanded. But instead he was justifying his actions and his thoughts. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి, నేను దేవుడికి ఎరికైన వాడి స్థానంలో ఉన్నానా, లేకపోతే మీరెవరో నాకు తెలియదన్న స్థానంలో నేను ఉన్నానా? Am I in the place where God says I know who you are, or am I in the place where God is looking at me and says I do not know who you are? అంటే నా దృష్టి దేవుని హృదయాన్ని విరగొట్టే పరిస్థితిలో నేను ఉన్నానన్న ఆలోచన ఉందా, లేకపోతే దేవుడికి అన్ని తెలుసు, నా దేవుడికి అన్ని తెలుసు, ఆయన అన్ని చూసుకుంటారు, నన్ను ఎలాగైనా బయటికి తీసుకొస్తారు అని ఉంటా. ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా ఎలాగే ప్రేయర్ చేస్తుంది The entire world is praying and saying my God knows everything and knows everything about me and all, and you are not realizing that you are the person who are breaking the heart of God. రెండోది, నాబాల్ లాగైనా ఉండాలి. Or your character should be like Nabal. నాబాల్ ఏంటి? దావీదు ఎంతో సహాయం చేశాడు అతనికి, David helped Nabal indirectly protecting his sheep, కానీ అతడు చేసిన సహాయానికి అతను కృతజ్ఞత కలిగి లేదు. but Nabal didn't have the gratitude ఒక for what మనిషి David did. దేవుడి ద్వారా చేసే గొప్ప కార్యంలో కృతజ్ఞత లేదు అనంటే నువ్వు నాబాల్తోనే సమానం. When a man is not grateful to what God has done in that particular life, you are equal to a person called Nabal. ఎందుకంటే అతను ఎలా ప్రవర్తించాడు? ఎవడో దావీదు, ఎవడో నాకేం సంబంధం He was అని so మాట్లాడతాడు rude in replying to the servants. Who is this? Who is David? కదా. ఎవరైనా మన పిల్లల్ని కాపాడినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఇదిగో వీళ్ళు నన్ను ఈ విధంగా కాపాడారు, ఈ విధంగా రక్షించారు, ఈ విధంగా నాకు సాయం చేశారని చెప్తే వాళ్ళని ఎంతో నెత్తి మీద పెట్టుకుని చూసుకుంటాం మనం. When you know very well that your children have been protected, your family has been protected, and when you are supposed to take care of their children, you will really treat them royally. అటువంటిది నీ గొర్రెల్ని, నీ ఆస్తిని అక్కడ దావీదు కాపలా ఉండి సహాయం చేసి అతనికి భోజనం అడిచి ఎవడో దావీదు ఎవడో వాళ్ళెవరో నాకు తెలియదు అని అంటున్నావు అని అంటే దేవుడు కరెక్ట్ గా చెప్పారు, నువ్వెవరో నేను అడగను, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నాకు తెలియదు అని అన్నారు సార్. And that's the reason if your answer is like Nabal, telling who is David? Who is this great person? Nothing, I know about him. And you say means you're like Nabal, and the moment God struck you, you died immediately. మూడోది యెజబెల్. And the third one is Jezebel. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే దేవుడు వాళ్ళ జీవితంలో ఉండరు కానీ వాళ్ళే వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళే ఉంటూ నోటితో దేవుని ప్రజెంట్ చేస్తారు. వాళ్ళ యాక్షన్స్ అన్ని కూడా నన్ను నాకు నచ్చలేదు, నాకు వద్దు, నాకు అలాగా, నాకు ఇలాగా అంటే ఎక్కడా కూడా దేవునికి మహిమ తీసుకురాకుండా వాళ్ళ మహిమకై వెనకాల పడ్డారు వీళ్ళందరూ. These people are not known by God, or they do not know God. In fact, with their mouths they say God, but with their actions they only talk about themselves. అంటే సౌలు లైఫ్ లో జస్టిఫికేషన్ ఉందంటే When అంటే Saul is known for ప్రతిదానికి justification, ఏదో ఒకటి చెప్తారు, నేను ఎందుకు చేశానంటే అన్నట్టుగానే ఉంటది. Saul is always known for justification. You ask him anything, he will immediately be quick in justifying his నేను actions. ఇందాక మీతో చెప్పాను, గుర్తుందా? I told you earlier. నోటుతో మీరంటే చాలా ఇష్టమని నోటితో చెప్తారు, కానీ వాళ్ళ యాక్షన్స్ తో వాళ్ళంటే అసహ్యాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. I told you earlier, with their mouth they present as if they love that person, but with their actions they clearly display that they hate that person. అదే విధంగా సౌలు సమూయేలు దగ్గర ప్రదర్శించాడు. Saul also behaved with Samuel likewise. అయ్యో నేను దేవుడికి విరోధంగా నేను పాపం చేసేసాను మీరు చెప్పారు అన్నట్టుగా అతని దగ్గర ప్రజెంట్ చేశారు, కానీ మీరు నాతో రండి అని చెప్పి అతని వస్త్రపు చెంగుని గట్టిగా పట్టుకుని లాగాడు, మీరు రావాల్సిందే అని. Saul was telling, yes, I have committed a sin, but his actions were so rude that he caught hold of the robe of Samuel that it got torn into two. వీళ్ళందరూ కూడా దేవుడు హృదయాన్ని విరగొట్టిన వాళ్ళు కాబట్టి ఎవరైతే దేవుడు హృదయాన్ని విరగొడతారో దేవుడు ఒకటే చెప్తారు, మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చినారో, మీరు ఎవరో నేను ఎరుగను అని.
The people who break the heart of God because of their sins, God simply looks at them and says, I do not know you and I do not know where you're from. నాబాల్లో ఏముంది? యారగెన్స్ ఉంది. You can- అంటే అన్నీ తెలుసు కానీ ఏమి తెలియనట్టు ప్రజెంట్ చేసి మిగతా వాళ్ళని కూడా మోసం చేసేయగలుగుతాడు. Nabal was known for his arrogance and pride, and he's so deceptive that he can also manipulate other people's lives. ఓకే, తర్వాత ఎజబేలు. The third person is Jezebel. ఫస్ట్ కింగ్స్ 21:1-16 మీరు చూసారంటే ఏ విధంగా ఒక మంచి ప్రవర్తన కలిగిన వ్యక్తిని అటాక్ చేసిందా అన్నది చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. You can clearly say from 1 Kings chapter 21 verses 1-16 how a very good person like Naboth was killed. చదవండి. మొదటి రాజుల గ్రంథం 21వ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి. ఈ సంగతులైన తరువాత ఇజ్రాయేలులో షోమ్రోను రాజైన ఆహాబు నగరున ఆనుకొని యెజ్రెయేలు వాడైన నాబోతునకు ఒక ద్రాక్ష తోట కలిగి ఉండగా ఆహాబు నాబాతును పిలిపించి, నీ ద్రాక్ష తోట నా నగరున ఆనుకొని ఉన్నది కనుక అది నాకు కూర తోటకిమ్ము, దానికి ప్రతిగా దానికంటే మంచి ద్రాక్ష తోట నీకు ఇచ్చేదను, లేదా నీకు అనుకూలమైన ఎడల దానిని క్రయమునకు ఇమ్మని అడిగెను. మీకు ఆల్రెడీ దీని గురించి అంతా తెలుసు, నాబోతు గురించి. You know about what happened to the innocent person Naboth. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఏం చేసింది? What did Jezebel do? ఆహాబ్ ఏం చేస్తాడో నేను దాన్ని తీను. I'm not talking about what Ahab had done. యెజబెల్ గురించే. I'm talking about the wicked Jezebel. ఆహాబు ఇలా జరిగింది అని సగం దాచి సగం చెప్పాడు అంతే. Ahab did not tell the absolute truth. He hid only a part of it. ఇంకా అతని ప్లాన్ అంతే. That was his plan. కానీ ఈ విధంగా చెయ్యి, ఈ విధంగా వెళ్ళు, ఆ విధంగా చెయ్యి, ఆ విధంగా చెయ్యి, అట్లా వెళ్ళు, ఇలా వెళ్ళు అన్న ప్లాన్ మాత్రం ఆహాబ్ది కాదు. But to have an evil scheme or wicked plan was not that of Ahab, but it was of Jezebel about how to kill Naboth and eradicate him. ఈ ప్రవర్తన యెజబెల్ క్యారెక్టర్ అది. These kind of characters belong to Jezebel. అందుకే ఏదైనా సరే ఒక పని మనం ఒకరికి చెప్పాం ఇలా చేయండి అని అంటే వాళ్ళు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా చేయరు, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తారు. That is the reason many people don't do exactly what you instruct them. They do things on their own. అవునా అలా చెప్పలేనే ఎలా అనుకున్నాను అంటారు. They say, oh really, did you mean that? I thought కానీ like నాకేం this." తెలుసా, ఎలా చెప్తే అలాగే విని అలాగే చేస్తా. If for me, I do exactly hear properly and do exactly what was వాళ్ళు వచ్చి నేను అలా చెప్పలేదని అంటారు. but they would say, no, I didn't say like ఇంకా that. నేను మాట్లాడను, కామ్గా ఉంటా. I'd rather choose to be silent rather than justifying. ఎందుకంటే యెజబెల్ గురించి తెలిసిన తర్వాత కూడా దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, కానీ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా అని జస్టిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళను. After knowing about Jezebel, I'm not supposed to justify but give importance to God and conduct myself very well. ఎందుకంటే ఒక అబద్ధ సాక్షులను పెట్టుకోవడం, పాపం నాబోతు ఎక్కడో ఉంటూ తన పని చేసుకుంటూ తన కుటుంబంతో ఉంటూ ఎవ్వరు అసలు యెజబెల్ ఏంటి, ఆమె ఏం చేస్తే ఏం తెలియదు, ఇన్నోసెంట్ గా తన పని తను చేసుకుంటూ సంతోషంగా ఉంటుంటే వెనకాల ఉండి ఈ పనులన్నీ చేసి అటాక్ చేసే పని యెజబెల్ యొక్క పని. Naboth was a very innocent man doing his own works and all, but look at the way Jezebel was having an evil scheme about how to implicate Naboth and kill him. కదా, ఇదంతా చేసిన తర్వాత నాబోతు చనిపోయాడని చెప్పింది అంతే. అతని స్థలం తీసుకుంటానికి మన ఆహాబ్ గారు రెడీ అయ్యారు. మనుషులు అంతేనండి. And Jezebel said Naboth has been killed, and immediately Ahab quickly washed his hands and wanted to go and మధ్యలో అది జరిగినవన్నీ కూడా దేవుణ్ణి విరగొట్టే పనులన్నీ చేసేస్తారు. నీకు మాత్రం స్టార్టింగ్ ఏమంటారు, దేవుడి వల్లనే, దేవుడే, మీకు తెలియదు ఏమైందో తెలియదు, దేవుడి కోసమే ఇలా అయింది అలా అయిందని అన్ని అబద్ధాలు చెప్పేస్తారు ఫస్ట్. Initially, these people are so good in telling lies, telling that it is all because of God. God is telling me to do this, but in reality, it's not so. అన్ని అయిపోయాక ఈ యెజబెల్ చేసే పనులన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వెనక నుండి. But behind the scene, they go about doing things like అది వాళ్ళకి Jezebel, తెలీదు. and they do not know that they're going to be sure. లాస్ట్ లో ఏంటి, ఇదిగో చూసారా మీ వైపు నేనుండి మీ పక్షం నిలబడి నేను అన్ని చేశాను అన్నప్పుడు వీళ్ళు అమ్మో దేవుడు నా కోసం అన్ని చేశారని అవి తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ మాటలు నమ్మడానికి వెళ్తారు, వాళ్ళతో పాటు పాలభాగస్తులు అవుతూ ఉంటారు. And these wicked people will manipulate their congregation, other people, and these people also blindly follow this evil one. అలాగే కనికరం అన్నది లేకుండా వీళ్ళకి కనికరం ఉండదండి. These people are not known to show mercy or grace. అలాగే యెజబెల్ కూడా కనికరం అన్నది లేకుండా దేవుని ప్రవక్తల్ని చంపింది. Jezebel also mercilessly killed the prophets of God. అందరిని ఎవరిని వదలలేదు. She didn't spare anyone. ఎందుకు కనికరం లేదు? Why was there not mercy ఓకే, to నువ్వు be found? ఎవరిని నమ్మినా, నువ్వు ఏ దేవుని నువ్వు నమ్ముకుంటూ వెళ్ళినా కూడా
దేవుడు తీసుకునేది ఏంటి? మంచి చెడుని మాత్రమే దేవుడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. You might belong to any religion, any category, but God sees that which is good, mercy, kindness, love, justice. These have to be followed. అంటే నువ్వు దేవుని హృదయాన్ని విరగ్గొట్టలేదు అన్నప్పుడు దేవుడి మాటే వింటావు. When you are sure that you're not breaking the heart of God, this means you will only oblige or obey to whatever God says. నేను అలాగే చేశానే అని చెప్పి నువ్వు వేరే విధంగా ప్రజెంట్ చేసావు అని అంటే నువ్వు దేవుని అబద్ధికుని చేసేసావు. You're making God as a liar when you start justifying your actions and deeds and words. by telling the రెండోది reason ఏం why you did this. చేస్తున్నావు నువ్వు? And secondly, what are you doing? సత్యమంతా తెలుసు, You know the నువ్వు truth, మోసం చేసావని తెలుసు, and you know you manipulated and అబద్ధం deceived. అని కూడా నీకు తెలుసు. You very well know that you have కానీ lied. నిన్ను చాలా మంచిగా ప్రజెంట్ చేసుకుంటావు చూసావు అక్కడ. But the way you present yourself as if you're a very nice person, ఏరగంటగా ప్రవర్తిస్తావు చూడు, and also you presented as an అక్కడ arrogant person. నువ్వు దేవుని హృదయాన్ని విరగొట్టేసావు నువ్వు. There again, you have broken the heart of God. 3 యెజబెలు. Third is the character of Jezebel. ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పుడు మాటలు వింటావు, నువ్వు అబద్ధాలు ఎదుటి వాళ్ళని పెట్టి నమ్మించి నీతిమంతుల్ని చంపేసి జాలి, కనికరం, దయ ఇవి దేవుడికి ఉంటాయి, వీళ్ళకి లేరు అని అంటే వీళ్ళు దేవుడి హృదయాన్ని విరగొట్టే సాతాన్లు. These people are so manipulative. They sketch evil schemes to kill other people. ఓకే. And for sure, and they may make scoundrel also to execute their plans. 4వ ఎవరు? అబ్షలోము. The fourth one is Absalom. ఈ అబ్షలోం ఏంటి? మ్యానిపులేషన్. Absalom is known for సొంత manipulation. తండ్రి దగ్గరే, He manipulated with his own సొంత తండ్రి father. రాజ్యం దగ్గరే. He wanted to snatch the kingdom of కానీ his పాపం father. దావీదు నా కుమారుడా అబ్షలోమా అబ్షలోమా అని ఎంతో ప్రేమ కనపరిచి వాడి కోసం దుఃఖంతో బాధపడుతూ ఎక్కడున్నాడో ఏంటో అని బాధపడుతూ ఉన్న తండ్రికి అతని నమ్మకం మీద దెబ్బ కొట్టి మ్యానిపులేషన్ చేసి మాట్లాడడం జరుగుద్ది. Though David knew about Absalom's conspiracy, and when Absalom died, David was crying and saying, "My son, my son." అంటే మ్యానిపులేషన్ చేసి మాట్లాడి తన పని జరిగించుకుంటున్నాడంటే దొంగతనంతో సమానం నా దృష్టిలో. When you're manipulating and you want your things to take prevail, that means it's equal to అబ్షలోము stealing. రాజ్యాన్ని ఘనంగా తీసుకున్నాడా, మోసం చేసి తీసుకున్నాడా? How did Absalom take the kingdom from David? Did he take it in a దొంగతనం legal with a చేసే కదా. protocol, or did he snatch or grab the kingdom from his father? అలాగే తీసుకుంటారండి. That's how many people grab. తోడేలు బుద్ధి మారుద్దా? Will a wolf change its character? ఇంటి వాళ్ళలో కూడా అదే బుద్ధి చూపిస్తుంది కదా. ఎందుకంటే సౌల్ లాగా మాత్రం చెయ్యొద్దు, We should not behave like Saul. చేయొద్దు. అంటే కొన్ని ఏంటంటే నేను దీనికోసమే చేసా అన్న పదం ఉంటుంది. దేనికేంటంటే అది కూడా దేవుడికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి. You can say, I మనల్ని did this. జస్టిఫై చేసుకుని మనల్ని కాపాడుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోకూడదు. You can say, I have done this, but that also should bring glory to God, but not for your selfishness. కదా. ఇంకొకడు ఉన్నాడండి, హేరోదు. And there's another person, Herod. యాక్ట్స్ 12:21 ఒకసారి చూడండి. యాక్ట్స్ 12:21 అపోస్తల కార్యములు 12వ అధ్యాయము 21వ వచనం. నియమింపబడిన దినమందు హేరోదు రాజు వస్త్రములను ధరించుకొని న్యాయపీఠం మీద కూర్చుండి కూర్చుండి వారి ఎదుట ఉపన్యాసము చేయగా ఏమని జనులు ఇది దైవ స్వరూపమే కాని ఉమ్, మానవ స్వరూపము కాదని కేకలు వేసిరి. ఉమ్, అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే ప్రభువు దూత అతను మొత్తెను గనుక పురుగులు పడి ప్రాణము విడిచెను. అయ్యో పాత నిబంధన గురించి మాట్లాడలేదా? కొత్త నిబంధన గురించే మాట్లాడుతున్నా. No, this is not about the Old Testament. This is very much from the New Testament. ఈ శరీరము ఈ వాక్యం చదివినప్పుడు ఓకే, When I read this particular ఎవరైనా verse, ఏదైనా మీ గురించే అని అన్నప్పుడు వెంటనే ఈ శరీరం లోపల ఏమంటే తెలుసా? దేవుడి వల్లనే, దేవుడి వలన, దేవుడి వల్లనే, మనిషి వల్లనే కాదు. అస్సలు మనుషులకి మహిమ కలగడానికి వీలు లేదు. దేవుడి వల్లనే. కనిపించని ఆయన కనిపించకుండా అన్ని పనులు చేసేస్తున్నారు. కాబట్టి అన్ని ఆయన వల్లనే. ఒకరి జీవితంలో మారింది ఇక్కడికి వచ్చాకే కాదు, దేవుడు నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నీ జీవితంలో మార్పు తెచ్చారు. మనుషులు తీసుకురాలా, దేవుడు తెచ్చారు నీకు. ఇలాగా వెంటనే చెప్పుకోవడం వలన నేను సేఫ్గా ఉంటాను. I'm always on the safe side, and I always say it's all because of God. Glory to God. It's not because of me at all. When people say it's all because of you that my life has changed, you should always give glory to God. అక్కడ కూర్చుని వాక్యం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏ వాక్యమైనా చెప్పు, దేవుడు ఈ విధంగా ఏ కార్యాలు చేశారా అన్నది రావాలి. కానీ నీ గొప్ప దంచి ప్రసంగాలకి హైలైట్ చేసుకుంటూ వణికిపోతూ కదా, ఈ టెన్షన్లు పడిపోతూ పెద్ద అరుపులు అరిచేస్తూ తప్పట్లు కొట్టుకుంటూ దానికి ఏమీ లేదు. అక్కడ ఏంటంటే నువ్వు చెప్పే మాటకి క్లాప్స్ కొడుతున్నారు, దేవుడికి కాదు.
You're clapping for your own works, but you're not giving that clap offering to God. ఎందుకంటే నీకు అది సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉంటుంది Because కాబట్టి you feel so సాటిస్ట్ much- కదా, సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. Because you're a sadist, you're satisfied when people brag or talk great about you. దేవుడికి మహిమ తీసుకురాకుండా ప్రతిదీ నీకే తెచ్చుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు సాడిస్ట్ తో సమానం నా దృష్టి. When you're not bringing glory to God and seeking your own glory, you are a sadist. నిజమే, వాక్యం సత్యం. The word is the truth. దేవుడికి మహిమ తీసుకురాకుండా నీకే మహిమ వస్తుంది అన్నట్టు నువ్వు సాడిస్ట్వి. If you're not bringing glory to God, instead seeking your own glory and people నాకు to talk great వాక్యం about you, తెలుసు అని అంటున్నావు. you say you know God. మరి నేను కూడా దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టలేదు అని చెప్పే వాళ్ళు దాంట్లోకి వచ్చేసినట్టు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఇంకా వాక్యాలు ఎత్తుక్కొని అవసరం లేదు. You don't have to search the scriptures and telling even we cast out demons, we did these miracles. శిష్యులకి అధికారం ఇచ్చానని అన్నారు కానీ నాకు దేవుడు అధికారం ఇచ్చారు కదా, దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టమని అధికారం ఇచ్చారు కదా అని వెళ్ళిపోయారు. ఏమన్నారు? మీరు చేస్తారు, మేము ఎందుకు చేయలేకపోయామని అన్నారు. అల్ప విశ్వాసమే అని చెప్పారు అక్కడ. And the Lord God has given the authority or the power of the enemy to cast out demons and all. But the disciples said, how is it, Lord, that we are not able to cast out demons the way you said? Jesus simply looked at them and said, you of little faith. సౌలు ఏం చేశాడు And what did Saul do? అంటే దేవుడు చెప్పింది చేయకుండా ప్రతిదీ జస్టిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. Saul kept on justifying his actions, but he మరలా didn't do what God దేవుడే said. అని చెప్తాడు In fact, he was saying it was God and he కానీ pleased God. చేసేదాన్ని తన గొప్పతనం కోసం చేశాడు. But he did it for his own glory. అలాగే నాబాలుకి అన్ని తెలుసు, దావీదు ఎవరో తెలుసు, తన శక్తి ఏంటో తెలుసు, అన్ని తెలుసు. కానీ ఒక ఏమి తెలియనట్టుగా ప్రవర్తించడం అనేది జరిగింది. అది చాలా డేంజర్ అండి. Nabal very well knew about David and his character, but he feigned as if he didn't know who David was, and that's a very dangerous character. అలాగే యెజబెలు ఏ విధంగా అంటే ఒకరిని నాశనం చేయడానికి, ఒకరిని చంపడానికి రెడీ అయిపోయింది అని అంటే దేవుని మనసు ఎరగొట్టేసినట్టే. And Jezebel's character is to go and destroy an innocent person for no fault of his. Is for sure all these characters, the four characters, are the ones who break the heart of God. ఎందుకంటే ఒక ఆలోచన మనకి అలా వచ్చినా కూడా చాలా ప్రమాదం అని నేను చెప్తాను. నేనైతే అట్లాగే If తీసుకుంటాను. you're getting an evil thought like that, it's like destroying yourself and destroying God. తర్వాత అబ్షలోము ఏ విధంగా తండ్రి యొక్క స్థానాన్ని దొంగతనం చేశాడు, మ్యానిపులేషన్ తో, నటించి వేషధారణతో చేశాడు అన్నది మీరు చూసారు. You also saw about Absalom, how he manipulated and grabbed the kingdom from his father. దాని తర్వాత హేరోదు And then about Herod. వాక్యం బోధించాడు కానీ దేవునికి మహిమ తీసుకురావట్లా. He spoke the oracles of God, but he did not bring వాళ్ళకి glory మహిమ to God. తీసుకొస్తున్నారు. He was in fact seeking self-glory. దాని తర్వాత ఏంటి, వీటన్నిటిని చూపించాలంటే ఒక నెబుకద్నెజర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చాలు. And to show all of these people, Nebuchadnezzar's example also can be దేవుడు brought forth. తెలిసిన తర్వాత కూడా తనకు ఒక కళ రావడము, దాని యొక్క భావం తెలుసుకోవడము, దాని నుండి బయటకు వచ్చే మార్గం తెలుసుకున్నాక కూడా అదే తప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్ళడం వలన 7 సంవత్సరాలు కటిక దరిద్రాన్ని అనుభవించాడు. Nebuchadnezzar knew about God, forewarning was given to him, but still he was leading a comfortable life, and for which the consequences 7 years he had to face the punishment. చూడండి ఒకసారి Philippians 2:3 and 4 ఒకసారి చూద్దాం. Philippians chapter 2 verses 3 and 4. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3-4 వచనములు. కక్ష చేతనైనను వృధాతిశయం చేతనైనను ఏమీయూ చేయక వినయమైన మనసు గలవారే ఒకరికొకరు తన కంటే యోగ్యులని ఎంచుచు మీలో ప్రతివాడును తన సొంత కార్యములను మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యములు కూడా చూడవలెను. అంతే. దైవ జ్ఞానం ఉంటూ దేవుడిని సంతోషపెడుతూ దేవుడు హృదయాన్ని విరగొట్టకుండా ఉండే వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఇలా ఉంటది. These are all the behaviors of the people who seek to give glory of God and do the things pertaining to God. Their characters will be like this. Philippians chapter 2 verses 3 and 4. కదా, ఫూలిష్ క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారండి? But what about the foolish character ఎదుటి people? వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి వెనకాడరు. They are bent down to ఎదుటి destroy వాళ్ళ the మీద lives of అబద్ధ others. సాక్ష్యం చెప్పడానికి వెనకాడరు. They are very quick to bear false witnesses. చెప్పుడు మాటలు నమ్మేయడము, దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడే విషయంలో కూడా వెనకాడరు. They are quick in listening to gossip and going about slandering ఎందుకంటే people కళ్ళు మూసుకుపోయాయి. because their eyes have been blinded. దేవుడు చేసే కార్యాలు కూడా దేవుడు తనకి ఎక్కడైనా చేయగలుగుతారని చెప్పేసుకుంటారు. అంటే ఇలా ఈ విధంగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావు అంటేనే అక్కడ తెలిసిపోయింది నువ్వు దేవుని హృదయాన్ని ఎరగొట్టేసావని. You are very clearly known to have broken the heart of God because you say God can do miracles anywhere, not necessarily Matthew from this place. 26:24 ఒకసారి చూడండి. Matthew 26 verse 24. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 24వ వచనం.
మనుష్య కుమారుని గురించి వ్రాయబడిన ప్రకారము ఆయన పోవచ్చున్నాడు గాని కానీ ఎవరి చేత మనుష్య కుమారుడు అప్పగింపబడుచున్నాడో ఎవరి చేత ఆ మనుషునికి శ్రమ ఆ మనుషుడు పుట్టి ఉండని ఎడల వానికి మేలని చెప్పాను. అంతేనండి. దేవుడు హృదయాన్ని ఒకరు ఎరగొట్టారంటే ఆ మనిషి పుట్టుకుని ఉండటం మేలు. When you are breaking the heart of God, it is good for that person not to have been born. వాక్యం ముందుగానే చెప్పేసింది. The మనిషి word of God కుమారుడు spoken. ఏమన్నారు? What did the Son of Man say? ఏమన్నారు? నీకు అధికారం ఇవ్వకుంటేనే గానీ నువ్వు నన్నేమీ చేయలేవని అన్నారు. He simply looked at పిలాతుతో. Pilate. He simply looked at Pilate and said, unless the permission is given from above, you cannot do anything to me. అంతే, నీకు పరలోకం నుండి నీకు ఆ అధికారం ఇవ్వకపోతే నువ్వు నన్నేం చేయలేవని చెప్తాడు. And Jesus told to Pilate, unless the permission is being given from above, you cannot do anything to me. నన్ను అప్పగించే వారికి అధిక పాపం కలదు, అతను పుట్టుకుండట మేలు అని అన్నారు. At the same time, Jesus said, the man who betrays me, it would have been good for that man not to have been born. మరి దేవుని ఎరకొట్టే ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా దేవుని పట్టించే క్యారెక్టరే అని చెప్పి వాక్యం ముందే చెప్తుంది కదా. The word has been telling us from before that these are all the people who betray God. అపోస్తలు పౌలు ఏమన్నారు? And what about మీ Apostle Paul? పితరులు అదే చేశారు, మీ పితరుల పరిణామాన్ని మీరు పూర్తి చేస్తున్నారు. Your forefathers have done this, and so like your fathers, and you're fulfilling మీ exactly the way పితరుల of the ప్రవక్తల్ని చంపారు, మీరేమో వాళ్ళకి సమాధులు కడుతున్నారు అని అంటున్నారు. Your fathers have killed the prophets while you are you're building tombs for 3 them. John 9. యోహాను రాసిన 3వ పత్రిక 9వ వచనం. జాన్ 3 John chapter 1 verse 9. నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వ్రాసితిని, అయితే వారిలో ప్రధానత్వము కోరుచున్న థియోత్రేఫా మమ్మును అంగీకరించుటలేదు. అంతే, ఒక్కటి ఏంటంటే ప్రధానత్వము, గొప్ప చేసుకోవడం, వాళ్ళ పేరే ఉండాలి, వాళ్ళకే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, ఇంకొకరిని ఎవరైనా పొగిడితే వాళ్ళకి ఒళ్ళు మండిపోవడం, చిరాకు వచ్చేసేయడం, ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళు సత్యాన్ని అంగీకరించలేరు, సత్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకోరు. సత్యం మీద కూడా వాళ్ళ మూడ్ స్వింగ్ ని బట్టి సత్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. The people who want to have the preeminence or don't want others to be getting a good name, these are the people can never bring glory to God, and these are the ones who break the heart of God. కదా. అదే విధంగా సాతాను, నెక్స్ట్ పాయింట్ లో సాతాను ఉన్నాడు. The next point you can find Satan. About Satan. వీళ్ళన్నిటికీ కింగ్ అతనే. Satan is the king to all of these people. సౌలుకి, అబ్షలోముకి, యెజబెలుకి, హేరోదుకి, ఆఖరికి నాబాలుకి, వీళ్ళందరికీ ఎవరు? అపవాదే, అబద్ధమునకు జనకుడు కదా. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వాళ్ళకి దాన్నే రిసీవ్ చేసుకొని దేవుని సాతాను పక్కన పెట్టేటప్పుడు వీళ్ళు పక్కన పెడతారు. Whether it is Saul or Absalom or anybody, Jezebel, these are or Nabal, these are the ones whose king is Satan. Do only what Satan tells them to do. సాతాను ఆది కాండం నుండే మొదలెట్టాడు, 3వ అధ్యాయం నుండి. Satan from the Genesis chapter, you will know how he has been doing. అలాగే ఎఫిషియన్స్ లో కూడా మొదలు పెట్టారు. చూడండి, ఎఫిషియన్స్ 6:10 చూడండి ఒకసారి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 10వ వచనం. ఎఫెషియన్స్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 10. తుదకు ప్రభువు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన యందు బలవంతులై ఉండుడి. మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడు ఇచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. అపవాది తంత్రములు ఎదిరించుటకు అని ఉంది. It talks about able to stand against the wiles of the devil. కదా. మరి సౌలు సమయాలు వచ్చి నువ్వు దేవుని ఆజ్ఞని మీరితివి అనన్నప్పుడు అలాగు కాదు అని అన్నాడు చూడు, అది అపవాది తంత్రమే. And the wiles of the devil is when you start justifying, telling no, not like that. That's what Saul told to Samuel. నాబాలు arrogant గా మాట్లాడాడు చూసావా, అది అపవాది తంత్రమే. అన్ని తెలుసుకోడు తెలియనట్టు మాట్లాడాడు. The arrogance and the pride by which Nabal said, I do not know who this David is. These are all the wiles of the devil or the schemes of the devil or the character of the devil. యెజబెలు ఇంకొకరి మీద నింద వేసి అతన్ని చంపేసింది చూసావా, అది కూడా అపవాది తంత్రమే. And Jezebel killed an innocent and a blameless person. These are all the schemes of the devil. అబ్షలోము ఏ విధంగా మ్యానిపులేట్ చేసి దొంగతనం చేశాడో వాళ్ళ తండ్రి యొక్క రాజ్యాన్ని, అది కూడా అపవాది తంత్రమే. And Absalom, with this conspiracy, how he was grabbing the kingdom from his father, are all the schemes and the character of the devil. పెద్ద పెద్ద సేవకులైన దైవ సేవకులు, నేనైతే పెట్టిన పేరుని, I will never say man of God or great man of God. I will never go to పరలోకం నిర్ణయించని, let the heaven decide with that దేవదూతలు title. తొంగి చూస్తున్నారు కదా, తొంగి చూసి వాల్యూ ఇవ్వని.
Let the angels look down and give value to that వాళ్ళ particular person. పరిచర్య చేయని కిందకు వచ్చి Let them come and do the ministry. అంతే. కానీ ఇక్కడ దంచి ప్రసంగాలు ఇచ్చుకుంటూ దేవునికి మహిమ తెచ్చుకోకుండా వాళ్ళకి మహిమ తెచ్చుకుంటున్నారంటే అపవాది తంత్రాలు. వీళ్ళెవ్వరూ కూడా ఎప్పటికీ ఎదిరించలేరు, ఎందుకంటే అందులో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి. They themselves are there, therefore they can never stand against the wiles of the devil because they are on the devil's side. కదా, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా సాతాను యొక్క పనే. కానీ నెబుకద్నెజరు ఏంటి, సాతాని తంత్రాన్ని ముందుగానే తెలుసుకున్నా, బయటకు వచ్చే మార్గం ఉన్నా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల 7 సంవత్సరాలు అనుభవించాడు. గుర్తు తెచ్చుకున్నాక బాగుపడ్డాడు. మిగతా వాళ్ళు బాగుపడినట్టు తెలియదు నాకు ఇక్కడ. What about Nebuchadnezzar? Though he was forewarned, though he was given instructed as to what has to be done, he forgot. And when the consequences came and 7 years was a punishment, he realized later on and came back to the fold of God. Revelation 20 verse 10 చూడండమ్మా. Revelation 20 verse 10, ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 10వ వచనము. వారిని మోసపరిచిన అపవాది. ఏంటి, ఎవరిని మోసం పరిచాడు? నాబాల్ని మోసం చేశాడు, యెజబెల్ మోసం చేశాడు, అబ్షలోమును మోసం చేశాడు, హేరోదును మోసం చేశాడు, సౌలును మోసం చేశాడు. ఈ రోజు నేను ఉన్నానా లేదా అని పరీక్షించుకోవాలి. And what did the devil, who and all did it deceive? Saul, Nabal, Absalom, Jezebel, all these people were deceived. Now you need to ask this question: is devil deceived? ఏ విధంగా మోసం చేస్తాడు? In what way would he deceive? ఫేస్ వాల్యూని బట్టి మోసం చేస్తాడు. He will deceive depending upon your face value. నటించి మోసం చేస్తాడు. And by pretending, he will cheat you. ఎందుకంటే ఆ ప్రెజెంటేషన్ ఉండే చూసారా, అబద్ధాన్ని కూడా నిజంగా ప్రెజెంట్ చేస్తారు కాబట్టి. He's very crafty in presenting the lies as if it were truth. అందుకే చెప్తున్నారు, అపవాది ఆది కాండ నుండి మోసం చేసుకుంటూనే వచ్చాడు. The devil or Satan is known to deceive from the beginning. శివోతమా, వారిని మోసపరిచిన అపవాది అగ్ని గంధకములు గల గుండములో పడివేయబడెను. అచ్చట ఆ క్రూర మృగమును అబద్ధ ప్రవక్తయు ఉన్నారు. వారు యుగయుగములు రాత్రింపగలు బాధింపబడుదురు. అయిపోయింది. వీళ్ళకి పైకి ఏమనిపిస్తుంది, అనుకోండి నాకంతా బాగుంది అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. And superficially these people think everything is fine with me, I'm going on well. కానీ అక్కడ ఫైన్ గా లేదు అక్కడ వాళ్ళకి. But actually they're not fine, they are fined. లేదు, ఎందుకంటే పాపము మరణానికి ముందు ఎలా ఉంటదంటే వదులుకోలేనంత తీయగా ఉంటదంట. The sin is so lucrative, so tempting and so sweet, but they do not know the end would be destruction. ఇదైతే చెప్తున్నాను నేను. For sure this is the truth. పాపము మరణానికి ముందు వరకు కూడా, మనం చచ్చే వరకు కూడా మనం పాపం చేసుకుంటూ వెళ్తాం చూసారా, అది వదులుకోలేనంత చాలా తీయగా, చాలా సంతోషంగా మన శరీరానికి, మన హృదయానికి ఎంతో ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అంట. Your heart, your body, your soul is so comfortable, so pleased, so comfortable because you have entered into a sin that is leading to death and you will not even realize that you are sinning so grievously. కానీ ఇప్పుడు పాపం లేకుండా దేవుడికి ఇష్టంగా నువ్వు మరణించావంటే డైరెక్ట్ పారడైస్. ఇంకా నీకు ఈ భూమి మీద ఏమైంది ఏంటి ఏమీ గుర్తుండదు. If your sins or iniquities have been forgiven, your birth will be there in paradise and it's a very comfortable life. నువ్వు ఈ భూమి మీద 60, 70, 80, 50 ఉండి పాపంలో ఉండి మరణించాక ఇంకా 400 సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద సంగతులన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ, ఎక్కడెక్కడ తప్పులు చేసావో గుర్తు తెచ్చుకుంటూ నరకం అనుభవిస్తూనే ఉంటావు. నిప్పు ఆరదు, పురుగు చావదు. But if you die in sin leading to death, you will remember all the sins that you have committed because there the worm does not die and the fire also will not extinguish. భరించలేనంత చేదైన బాధ ఉంటది అక్కడ. There will be so grief, torment. It's very, యుగ యుగములు కూడా అంతము కాని శిక్ష మరణం తర్వాత ఉంటదండి. You will be cast into the lake of fire and brimstone and your torment will be day and night forever and ever. వెళ్తూనే ఉంటది సాగు తీసుకుంటూ. And then torment will keep on persisting and in fact more will be there. సమయం ఉన్నప్పుడు మేలుకో అని చెప్తున్నా. While it is time, it is good to redeem the time and make use of it. 5:3-14 ఒకసారి చూద్దాం. Proverbs chapter 5 verses 3-14. సామెతలు 5వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుండి. జారస్త్రీ పెదవుల నుండి తేనె కారును, దాని నోటి మాటలు నూనె కంటేను నునమైనవి. దాని వలన కలుగు ఫలము ముసిలి పండంత చేదు, అది 2 అంచులు గల కత్తి అంత పదును గలది. దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారి తీయును, దాని అడుగులు పాతాళమునకు చక్కగా చేరును. అది జీవ మార్గమును ఏ మాత్రమును విచారింపదు, దానికి తెలియకుండానే
దాని పాదములు ఇటు అటు తిరుగును. కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి, నేను చెప్పు ఉపదేశము నుండి తొలగుకుడి. జార స్త్రీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మార్గము దానికి దూరముగా చేసుకొనుము. అది మరణం కంటే దారుణం అంట. అంటే చావు కన్నా దారుణమైనది అదేని చెప్పి ప్రసంగి కూడా మాట్లాడాడు, ఎందుకంటే అనుభవించాడు కాబట్టి. Even in the book of Ecclesiastes it says a person who's escaping from a promiscuous woman is escaped from the fetters of iron. దాని ఇంటి వాకిటి దగ్గరకు వెళ్ళకు. 14 verses వరకు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి, మొత్తం దాని గురించే ఉంటది. అంతే, అంటే అది ఎంత భయంకరమైన స్థితికి తీసుకెళ్తాదా అని చెప్పి చూపిస్తున్నాను మీకు. I'm showing you how dangerous the situation would be. ఒకటే చెప్తానండి, సంపాదించడం అంటే డబ్బు సంపాదించడం కాదు. It's not about earning the money. మనుషుల యొక్క విలువని సంపాదించుకోవడం ముఖ్యం. ఎందుకంటే మనిషి మనకి విలువ ఇస్తుందంటే ఆ విలువను మనం కాపాడుకోవాలి If people are giving you importance, you need to guard it carefully. కదా. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మనల్ని గట్టెక్కించే వారిని మనం కాపాడుకోవాలి, బాధలో మనల్ని గట్టెక్కించే వాళ్ళని మనం కాపాడుకోవాలి, అవసరమైన సమయంలో మనకు సహాయం చేసిన వాళ్ళు మనం కాపాడుకోవాలి, పోగొట్టుకోకూడదు. అదే దేవుడు కోరుకునేది. You need to remember and be grateful to the people who really gave you support and helped you and took care of you. Never ever forget them. ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆదుకునే వాళ్ళని మీరు సంపాదించుకోవాలి. You need to earn those people who have really helped you at the time of need. Don't let them go. నువ్వు బాధలో ఉన్నప్పుడు నీకు వాక్యం చెప్పి ఎంకరేజ్ చేసి నిలబట్టే వాళ్ళని నువ్వు సంపాదించుకోవాలి, కోల్పోకూడదు. కోల్పోతే నీకు దొరకదు ఇంకా. You should retain and earn the people who gave you the word of God during the time of grief and supported you during time of torment. You should not let them go away from your life. దేవుడికి ఇష్టమైన జీవితం జీవిస్తున్న ఆ విధానంలో అదే నీకు ఆస్తి. నువ్వు ఎవరెవరిని సంపాదించుకుంటున్నావో అది నీ ఆస్తి. నేను అదే నేర్చుకున్నా. It all depends upon whom you are earning and keeping in your life. Good people is for good. Don't earn evil people. చూడండి, రెవల్యూషన్ 20:10 ఇంకోసారి చూడండి. Revelation 20:10, ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయము 10వ వచనం. వారిని మోసపరిచిన అపవాది అగ్ని గంధకములు గల గుండములో పడివేయబడెను. అచ్చట ఆ క్రూర మృగమును అబద్ధ ప్రవక్తయు ఉన్నారు. వారు యుగ యుగములు రాత్రింపగలు బాధింపబడుదురు. అంటే మోసపరిచిన అపవాది అనంటే ఇక్కడ సౌలునే తీసుకోండి. And when you talk about the one who has been deceived, let's take the example of అంటే Saul. సౌలు జీవితంలో అపవాది మోసం చేశాడు. Devil deceived Saul. నువ్వు దేవుడి వాక్యం చెప్పిందే విన్నావు. And he was convincing Saul, you actually heard the word of God. సర్పం చెప్పింది కదా, నువ్వు చావనే చావవు అని. Like serpent was telling to Eve, you will surely not die. ఆ అపవాది అగ్నిగుండంలో ఉంది. That devil is there in torment. క్రూర మృగం ఎవరు? And who is the beast? నీ అభిప్రాయం. It's your opinions. నీ అభిప్రాయము ఉండొచ్చు, పక్కన వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా ఉండొచ్చు. It can be your opinions or opinions of others or your own thoughts. అది క్రూర మృగం. And it's a beast. ఎందుకంటే దేవుణ్ణి గుచ్చి 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 చంపి బాధ పెట్టి దుఃఖ పెట్టి చేసింది కదా, కాబట్టి క్రూర మృగమే చేయగలదు. That's how a beast can do, because it was tormenting Jesus. గర్వంతో మాట్లాడే మాటలు దానికే ఉంటది. All the words of arrogance and ఎదుటివాడిని నాశనం చేసే బాధ ఆ క్రూర మృగానికే ఉంటుంది. Only the beast will have arrogance, pride and wanted to destroy the lives of others. మూడోది ఎవరమ్మా? అబద్ధ ప్రవక్త. ఎవరు? మీరే. And who is the false prophet? It's you. నీ హృదయమే నీ అబద్ధ ప్రవక్త. Your heart is a false prophet. నువ్వు ఏమనుకుంటావో దాన్ని నమ్మి దాని ప్రకారమే వెళ్తున్నావు కాబట్టి నువ్వే అబద్ధ ప్రవక్త. అంటే సాతాను, క్రూర మృగము, అబద్ధ ప్రవక్త. చూసావా, అందులోనూ నువ్వే ఉన్నావు. The devil, the beast and the false prophet, all of these you are there. వద్దు నాన్న, ఆ లైఫ్ అది వద్దు. ఇది రెవల్యూషన్ అంటే జరగబోయేదే. ఇది Revelations are the things that's going to occur in future. దాని నుండి బయట ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ యుద్ధం జరిగినా నీకు మాత్రమే, నీకు ఆ ఇంపాక్ట్ నీకు ఉండదు. ఎక్కడ 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 జాబ్స్ పోయినా నీకు మాత్రం జాబ్ పోదు. ఎక్కడ బిజినెస్ లేకపోయినా నీకు మాత్రము గిన్నె నిండి పొర్లుతూ ఉంటది. ఎందుకంటే నీకు దేవుడే తెలుసు, సాతాను తెలియదు, అబద్ధ ప్రవక్త నీకు తెలియదు, క్రూర మృగం అసలే తెలియదు. Let there be rumors of war or rumors of unemployment, rumors of famine, disease, sickness, anything. It will not come near your dwelling, because you know only God. You do not know devil or Satan or the beast or the false prophet. లాస్ట్ గా Finally, మీకు సింపుల్ గా కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకొచ్చాను. I want to simplify certain points and brought it to you. మనుష్య కుమారుడైతే ఇటువంటి వారిని ఏం చేస్తారు? What will the Son of Man do to these kind of wrong people? Okay. Number 1, Matthew 9
10-12. మాథ్యూ చాప్టర్ 9 వర్సెస్ 10 to 12. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం 10 నుంచి 12 వచనములు. ఇంటిలో భోజనముకు యేసు కూర్చుని ఉండగా ఇదిగో సుంకరులను పాపులను అనేకులు వచ్చి ఆయన యొద్దకును ఆయన శిష్యుల యొద్దను కూర్చుండి పరిసయ్యులు అది చూచి మీ బోధకుడు సుంకరులతోనూ పాపులతోనూ కలిసి ఎందుకు భోజనము చేయుచున్నాడని ఆయన శిష్యులను అడిగిరి. ఆయన ఆ మాటలు విని రోగులకే గాని ఆరోగ్యం గలవారికి వైద్యుడు అక్కరలేదు కదా. అంతే. కాబట్టి వాళ్ళెవరో మనకు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి అవసరం లేదు కదా, మీకు నేను తోడుగా ఉంటానని చెప్తున్నారు. Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. So therefore, that's the reason why he is coming to us. కదా, అంటే మీ బోధకుడు సుంకరులతోనూ పాపులతోనూ కలిసి ఎందుకు భోజనం చేయుచున్నాడని ఆయన శిష్యుల్ని అడిగాక ఆయన ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగ్యం గలవారికి వైద్యుడు అవసరం లేదు, సౌలుకి దేవుడు అవసరం లేదు, నా బాలుకి దేవుడు అవసరం లేదు, యెజబెలుకి దేవుడు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకరిని నాశనం చెయ్యాలి, ఒకరిని పాడు చేసేయాలన్న మనస్తత్వం ఉన్నప్పుడే అక్కడ టైటిల్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. ఇంకా మళ్ళీ మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయనవసరం లేదు, దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, దాన్ని ఎడిఫై కూడా చేయనవసరం లేదు. Though you have already decided to have an evil scheme, come for a conspiracy, do something which is evil, you already have the title. You don't require a physician. దీనికి అర్థం తెలుసా? He ignored them. Actually, Jesus ignored the Pharisees and the scribes and the people who have this kind of వాళ్ళకి mentality. అవసరం లేదు, దేవుడు అవసరం లేదు అని They చెప్తున్నారు don't need God anymore. కదా. రెండోది ఏమంటారు తెలుసా? సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, మాథ్యూ 23:29కి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ ఏంటి? వాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేసేసారు. The first thing is Jesus ignored these kind of people. రెండోది మాథ్యూ 23:29. మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయం 29వ వచనం. అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా పరిసయ్యులారా, మీరు ప్రవక్తల సమాధులను కట్టించుచు నీతిమంతుల రోగులను శృంగరించుచు మనము మన పితరుల దినముల్లో ఉండిన ఎడల ప్రవక్తల మరణం విషయంలో వారితో పాలువారై ఉండకపోదమని చెప్పుకొందరు. అందువలననే మీరు ప్రవక్తలను చంపిన వారి కుమారులై ఉన్నారని మీ మీద మీరే సాక్ష్యం చెప్పుకొనిచున్నారు. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి తెలుసా? ఈ పాయింట్ చెప్పానంటే మనిషి కుమారుడు ఏమంటున్నారు, మీరు అడుగుతున్నారు మీరంటే ఏం చేస్తారు అని అడుగుతున్నప్పుడు మనిషి కుమారుడు ఏమంటున్నారు, వాళ్ళ నుండి మీరు బయటకు వచ్చేసేయండి. What did Jesus reply to these people? He says, come out of these people, don't live with them. అంటే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. అటువంటి వారి గురించి 29 to 30వ వచనం చెప్తున్నారంటే మీకు పులిపిండి విషయమే జాగ్రత్త పడుడి అని అన్నారు. It says, be careful of the leavened bread. మరి ఎందుకు చెప్పారు? Why did he say that? వాళ్ళ గురించి మాట్లాడకూడదు కదా. And we should not speaking about them, isn't it? If మరి that was దేవుడు why తీర్పు Jesus said. తీర్చొద్దన్నారు కదా. Jesus told not to judge, but why is మరి Jesus జస్టిఫై saying? చేయొద్దన్నారు కదా. Jesus told not to justify. అని క్రీస్తుకే టార్చ్ చేసి వాక్యం నేర్పిస్తారు మనుషులు. These are the people who will teach the word of God to the word of God. ఇక్కడ వేషధారులైన శాస్త్రులారా పరిసయ్యులారా అని అంటే ఆ పాయింట్ పైనున్న మనుషుల గురించి మనిషి కుమారుని అడిగినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రవర్తించారు కాబట్టి వాళ్ళ నుండి మీరు బయటకు వచ్చేయండి అని చెప్తున్నారు. And Jesus was talking to the hypocrites and to many of us, telling us, if we had lived in the days of our father, we would not be partakers with them in the blood of the prophets. అటువంటి వారే పులిపిండని. కానీ అవే జరుగుతున్నాయి ప్రపంచం These are అంతా. the leavened bread and the entire world is filled with them. మూడోది కూడా ఉంది. 1 John 5:16 చూడండి. The third thing also is there. 1 John chapter 5 verse 16. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 16వ వచనం. 1 John chapter 5 verse 16. తన సహోదరుడు మరణము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను చూచిన ఎడల అతడు వేడుకొనెను. అతను బట్టి దేవుడు మరణము కాని పాపం చేసిన వారికి జీవము దయచేయును. నెక్స్ట్, మరణకరమైన పాపము కలదు, అట్టి దాని గురించి వేడుకొనవలనని నేను చెప్పుటలేదు. అంటే దానికి అర్థం he cut them off. There's a sin leading to death. I do not say that you should pray about that. So Jesus cut them off. మీకు తెలుసు హేరోదు ఏ విధంగా చనిపోయాడు? How did Herod die? He was struck. కదా. అబ్షలోం ఏ విధంగా చనిపోయాడు? How about Absalom? His hair got stuck into the twigs. And సౌలు ఎలా చనిపోయాడు? how did Saul die? నాబాల్ ఎలా చనిపోయాడు? How about Nabal? Cut them off. ఇక్కడ ఉంది. How did Jezebel die? They were all cut off. ప్రతిదీ కూడా దేవుని నుండి వేరు పారై ఉండిపోయారు. They were separated from God long ago. క్రిస్టల్ క్లియర్. అంటే దేవుని హృదయాన్ని విరగొట్టేశారు వీళ్ళు. విరగొట్టేశారు. వీళ్ళ వల్ల అతికించలేరు. ఎందుకంటే మారు మనసు పొందుకోవడం అసాధ్యం అని చెప్పేసింది ఇక్కడ వాక్యం. It is impossible to please them because it is impossible to grant them repentance. మాథ్యూ 10:12 చూడండి ఒకసారి.
మాథ్యూ చాప్టర్ 10 వర్స్ 12, మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 12వ వచనం. ఆ ఇంటిలో ప్రవేశించుచు ఇంటి వారికి శుభమని చెప్పుడి. ఉమ్, ఆ ఇల్లు యోగ్యమైనదైతే ఉమ్, మీ సమాధానము దాని మీదకి వచ్చును. యా, అది అయోగ్యమైనదైతే ఆహా. మీ సమాధానము మీకు తిరిగి వచ్చును. ఎస్, నెక్స్ట్. ఎవడైనను మిమ్మల్ని చేర్చుకొనక మీ మాటలు వినకుండిన ఎడల మీరు ఆ ఇంటినైనను ఆ పట్టణమునైనను విడిచిపోవునప్పుడు మీ పాతతూలి దులిపివేయుడి. విమర్శ దినమందు ఆ పట్టణం కంటే సోదోము గొమొర్రా ప్రదేశముల గతి ఓర్వతగినదై ఉండునని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. అంటే క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది ఏంటంటే మరణకరము గల పాపములోనికి ఎంటర్ అయిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మీరు వేడుకున్నా కూడా మీకు ఏ ఉపయోగం లేదు. మీరు వాళ్ళ గురించి వేడుకున్నా కూడా నేను వాళ్ళ ప్రార్థన వినను అని చెప్తున్నారు. These people have clearly entered into the sin that leading to death. Even if you pray for them, I'm not going to hear you, says the Lord. అని చెప్పి అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఫస్ట్ ఏమంటున్నారు, ఇగ్నోర్ చేసే వాళ్ళని వదిలేండి, ఇగ్నోర్ దెమ్ అని అంటున్నారు. ఫస్ట్ మనిషి కుమార్ని అడుగుతాం, మీరైతే ఏం చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళని? ఇప్పుడు యెజబెల్ ఉంది, సౌలు ఉన్నాడు, తర్వాత అబ్షలోము ఉన్నారు, హేరోదు ఉన్నారు, వీళ్ళ అందరి లైఫ్ లో ఇట్లా జరిగింది కదా, మీరైతే అలాంటి వాళ్ళని ఏం చేస్తారు అన్నప్పుడు ఒక విషయం ఏంటంటే ఇగ్నోర్ చేస్తాను వాళ్ళని అని చెప్పారు. రెండోది వారి నుండి మీరు బయటకు వచ్చేయండి ముందు అని చెప్తున్నారు. మూడోది వాళ్ళని కటాఫ్ చేసేస్తానని చెప్తున్నారు. The Lord is telling us what would you do, means you need to really stay far away from these people. Don't be partakers with these people. In fact, the Lord says he will cut them off. 16వ వచనం ఏముంది? వర్స్ 16, ఇదిగో తోడేళ్ల మధ్యకు గొర్రెలను పంపినట్టు నేను మిమ్మును పంపుచున్నాను గనుక పాముల వలె వివేకులను పావురముల వలె నిష్కపటులై ఉండుడి అని నీతో చెప్తున్నారు. వాళ్ళనైతే నేను వదిలేస్తున్నాను, నేను నీకైతే చెప్పగలుగుతాను కదా, నువ్వు ఇలా ఉండు అని చెప్తున్నారు. But I can tell you what you're supposed to do. But for them, I have discarded them. వీరు ఎదుటి వారిని నాశనం చేయడానికే పుడతారంట వీళ్ళు. These people are born for vessels of dishonor to be వాక్యం caught. చెప్పేసింది కదా, That's what the word says. వీరు పడగొట్టడానికే వీళ్ళు ఉంటారని వాక్యం చెప్పేసింది These ఆల్రెడీ. people are caught only to be destroyed. వాళ్ళు కట్టబడరు, పడగొట్టడానికే వాళ్ళు ఉంటారని చెప్పేసింది. They will not be building up. They are known only for to be ఇక్కడ destroyed. ప్రాబ్లం ఇంకొకటి ఉంది. There's another issue. ఎదుటి వాళ్ళని నాశనం చేయడం కాదు, ఆఖరికి వాళ్ళని నాశనం చేసుకుంటారు. In fact, they're not going to destroy others. They're going to destroy themselves and their 1 respective families. Thessalonians 5:21. మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 21వ వచనం. 1 Thessalonians chapter 5 verse 21. సమస్తమును పరీక్షించి సమస్తము పరీక్షించే అంటే మీరు ఎక్కడ వారో నేను ఎరగను అని అన్నప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నారంటే మీరు ప్రతిదీ పరీక్షించండి. ఏ మాట విన్నా పరీక్షించు, ఏదొచ్చినా నీకొచ్చే ఆలోచనని పరీక్షించు, నీ హృదయంలోకి ఏమొస్తుందో పరీక్షించు, త్వరపడి మాట్లాడదు, నీకొచ్చే కోపం వచ్చిన పరీక్షించు, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ప్రతిదీ కూడా పరీక్షించు. It's your responsibility to test and examine పరీక్షించి everything. And then what do you do? మేలైన దానిని చేపట్టుడి. మరి ఎవరు చేస్తున్నారండి ఈ కాలం? Hold fast that which is good after testing. But who is doing all this? దేవుడికి కావాల్సింది ఏంటి? పరీక్షించి నువ్వు మంచి చేయమంటున్నారు. పరీక్షించి చెడు చేయొద్దు, పరీక్షించి పాడు చేయొద్దని పాడు చేయమని చెప్పలేదు. You're supposed to test all things and hold that which is good, but you're supposed to abstain from every form of evil. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు? ప్రతి విధమైన కీడునకు దూరముగా ఉండుడి. Abstain from every form of evil. ప్రతి విధమైన కీడునకు మీరు దూరంగా ఉండండి అంటే చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు, మీరు ఇలా ఉండండి అమ్మా అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు. The Lord is telling and refrain from doing anything which is evil. మాథ్యూ 19:19 చూడండమ్మా. మాథ్యూ 19 verse 19, మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము 19వ వచనము. నిన్ను వలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపవలెను అనునవియే అని చెప్పాను. అయిపోయింది అంతే. ఇది నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అని చెప్పినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళ మీద నిందలు వేసి అబద్ధాలు చెప్పి మ్యానిపులేషన్ చేసి దొంగతనం చేసి మోసం చేసుకుంటూ నీ సొంత ఆలోచనతో వెళ్ళిపోయి నీ సొంతంగా నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు అని అంటే ఈ వాక్యం ఎక్కడ? నువ్వు నిన్నే ప్రేమించుకుంటున్నావు, నువ్వే ఉండాలి, నిన్నే పొగడాలి, నిన్నే హైలైట్ చేయాలి. అందులో మునిగినప్పుడు నువ్వు పక్కనోళ్ళని ఏ విధంగా ప్రేమించగలుగుతావు? You're supposed to love your neighbor as you love yourself, but actually you're loving yourself and not loving the neighbor. Leviticus 19:18 చూడండి. Leviticus 19 verse 18. లెవియకాండము 19వ అధ్యాయము 18వ వచనం. కీడుకు ప్రతి కీడు చేయకూడదు, నీ ప్రజల మీద కోపం ఉంచుకొనక నిన్ను వలె నీ పొరుగు వానిని ప్రేమించవలెను. ఎక్కడ మరి అది పాత నిబంధన ఇది కొత్త నిబంధన అని చెప్పడానికి లేదు, రెండిట్లోనూ ఉంది. Both in the Old and the New Testament it talks about ఏముంది? కీడుకి ప్రతి కీడు చెయ్యకూడదు.
You shall not take vengeance. మరి అది నువ్వు చేసావు అనంటే ఎవరు నువ్వు? And if you are known for taking vengeance, నువ్వు who are you? దావీదు అయితే ఆ వ్యక్తివి నువ్వే అంటే పశ్చాత్తాపడతారు. మరి నువ్వెవరు? If you are like David, you will immediately repent. But who are you? You're not David, isn't అంతే. it? దేవుడు ఎందుకు నువ్వెవరు నేను ఎరగను అన్నారు? Why did God says, I do not know who you are? ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి. Because in every aspect you are నీకు నచ్చినప్పుడు ఒకలాగా ఉంటావు, నీకు నచ్చకపోతే ఒకలా ఉంటావు కాబట్టి. different in different times. ఓకే, నువ్వు అనుకున్నదే నిజం, దాన్ని కరెక్షన్, అది నిజాన్ని నిజం చేయడానికి మాక్సిమం చాలా నాటకాలు చేసేస్తూ ఉంటావు. And you think whatever you think is right, and to that you want to go to any extent to prove that you're right. మరి ఈ క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు, మరి ఇక్కడ వాక్యం జరిగిస్తున్నప్పుడు నువ్వు ప్రతి వారిని ప్రేమించమన్నారు. మరి ఎందుకు ఈ విధమైన ప్రవర్తన నీకు ఉంది? ఎందుకు ఈ విధంగా నాశనం ఎందుకు ఉంది? ఈ విధంగా ఎందుకు కోపం ప్రదర్శించావు? ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తున్నావు? నువ్వు దేవుడి కోసం వస్తున్నావా, మనుషుల కోసం వస్తున్నావా? You're supposed to love your neighbor, but then why are you getting angry, upset, seeking vengeance? Are you coming for the sake of God, or are you coming to sake of people and going away for the sake of people? ఓకే, నువ్వు ఎంతమందిని హర్ట్ చేసావో అది లెక్క కాదు, నేను ఎవరిని హర్ట్ చేస్తే మాత్రం ఊరుకోవు. ఇటువంటి క్యారెక్టర్ ఉన్నావంటే తప్పక నువ్వు దేవుణ్ణి బాధ పెట్టి సిలువ వేస్తూనే ఉంటావు. నీకు సిలువ వేయడమే తప్ప సిలువ నుండి బయటకు వచ్చే మార్గం నీకు రాదు. You're just not bothered about how many people are hurt because of you. You're only bothered that others have hurt you. Therefore, you're known for that satisfaction. Judges 21:25. న్యాయాధిపతులు 21వ అధ్యాయం 25వ వచనం. జడ్జెస్ 21:25. న్యాయాధిపతులు 21వ అధ్యాయము 25వ వచనం. ఆ దినములలో ఇశ్రాయేలుకు రాజు లేడు, ప్రతి వాడును తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించుచూ వచ్చెను. అంతే, True Lord. దేవుడు లేనప్పుడు నువ్వు అలాగే ఉంటావు కదా. మరి అందుకనే ప్రతి దాంట్లో నువ్వే ఉన్నావు. If God is not there in your life, you think you're right in your own eyes. ప్రతి దాంట్లో నువ్వే ఉన్నావు. In every aspect, you ought to be సౌలు found. జీవితంలో సౌలు ఉన్నాడు, నాబాలు జీవితంలో నాబాలు ఉన్నాడు, యెజబెల్ జీవితంలో యెజబెల్ ఉన్నారు, అబ్షలోం జీవితంలో అబ్షలోం ఉన్నాడు. నువ్వు ఇవన్నీ తెలిసి కూడా నువ్వు ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అంటే వాళ్ళందరూ నీలో ఉన్నారు. All these people are known to be self-centric, egoistic people and egotist. That is the reason even you, if you're there in your own eyes, you're like them. ఇవన్నీ కూడా మనిషి కుమారుడు చూపిస్తున్నారు, ఇదిగో ఇట్లా ఉంటారని. This is how the Son of Man is showing. Look, this is 2 how people తిమోతి are. 1:7 చూద్దాం ఒకసారి. 2 తిమోతి chapter 1:7. 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయము 7వ వచనం. దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహములు గల ఆత్మనే ఇచ్చెను గాని పిరికితనం గల ఆత్మనే ఇయ్యలేదు. దేవుడైతే పిరికితనమని ఆత్మ ఇవ్వరు God does not give you the spirit of fear. కదా. ఆయన ప్రేమ, శక్తి, జ్ఞానముతో ఉన్న ఆత్మనిస్తారు. He gives you the power of love. యెహోవా ఆత్మ Power, love, జ్ఞాన and mind. వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ నీకు ఇస్తారు He gives you the spirit of power and the spirit of counsel and might. కదా. ఇటువంటి వారు సౌలు ప్రవర్తన ఉండదు, నాబాలు ప్రవర్తన ఉండదు, యెజబెల్ ప్రవర్తన ఉండదు, హేరోదు ప్రవర్తన ఉండదు, సాతాన్ లాగా ప్రవర్తించారు. These people will not have the names quoted just now. 2 Corinthians 5:17. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 17వ వచనం. 2 Corinthians chapter 5:17. కాగా ఎవడైనను క్రీస్తు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను, ఇదిగో కొత్తవాయెను. మరి ఇంకేంటి, ఇంకెక్కడ? అందరూ నాకు దేవుడు తెలుసు, నేను వాక్యం చెప్పగలుగుతా, నేను ప్రేయర్ చేయగలుగుతా, నేను ఫాస్టింగ్ చేయగలుగుతా, నాకు అన్ని తెలుసు, దేవుడు నాతో మాట్లాడేస్తారు అని చెప్తారు. మరి But you say, I know God, I fast, I pray, and everything is good with me. నూతన సృష్టి ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో అది కూడా బైబిల్ చెప్పింది. యోబు లేడా? దావీదు లేడా? What about Job and David? Are they not like new creation? అపోస్తలుడు పౌలు లేడా? In fact, Apostle Paul too. ఎంతో మంది ఉన్నారు There are many people. కదా. కానీ నీ యాక్షన్స్, నీ క్రియలు మాత్రము సింపుల్ గా ఏం చూపిస్తుందంటే Hands with innocent blood. ఏం కనబడుతుంది? Abel's blood. కయ్యను నీ తమ్ముడు ఎక్కడ నాకు తెలీదు. యాక్షన్స్ తో ఏం చూపించాడు? హేబేలు యొక్క రక్తం చూపించాడు. When God is asking Cain, where's your brother Abel? He was lifting up his మనుషులు hands అంతేనండి. with the innocent blood of Abel. దేవుడు నాకు తెలుసు అని చెప్పే కయ్యన్ లాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు But they say they know God, but they behave like Cain, killing innocent blood, like his brother కదా. Abel. వీళ్ళనే సెల్ఫ్ లవర్స్ అంటారు. They love themselves. చూద్దాం. Lovers of themselves. 2 Timothy 3:2 చూడండి. 2 తిమోతి chapter 3:2. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయము 2వ వచనం. ఎలాగనగా మనుషులు స్వార్థప్రియులు, ధనాపేక్షలు, బెంకములాడువారు, అహంకారులు, దూషకులు, తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు,
కృతజ్ఞత లేనివారు, అపవిత్రులు. అయిపోయింది. ఇందులో ఎక్కడ అబ్షలోము వచ్చేలేదా? Can you see the characters like Absalom here? సౌలు వచ్చేసాడు కదా, రాజ్యం కోసం ఏం చేశాడు You can సౌలు see కూడా Saul over here. You can see Absalom over here. కదా, అందరూ కూడా ఇందులో వచ్చేసారు వాళ్ళు. You can find 2 Timothy chapter 3, 1 to 9. You can find all these ఇంకొక characters here. పాయింట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. అంటే సెల్ఫ్ లవర్స్ అంటే ఇట్లా ఉంటారు, ఇవన్నీ చేసుకుంటూ నాకు దేవుడు ఉన్నాడు, నాకు దేవుడు సాయం చేశారని చెప్పుకుంటారు వీళ్ళు. They will be lovers of themselves rather than lovers of God. రెండోది ఇంకొకరు ఉంటారు వీళ్ళు. There are another set of people. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎక్సెసివ్ ప్రౌడ్. చాలా అంటే గిన్నె నిండు పొర్లుతూ ఉన్నదంటే ఆశీర్వాదము. వీళ్ళదేనంటే ఈ ప్రౌడ్ అన్నది గిన్నె నిండు పొర్లుతున్నది ఎక్సెసివ్ గా ఉంటది వీళ్ళు. Their cup runs over with pride, not with blessings. ఓబద్యా 1:3-4. ఓబద్యా చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 3 and 4. ఓబద్యా మొదటి అధ్యాయము 3-4 వచనములు. అత్యున్నతమైన పర్వతముల మీద ఆసీనుడై ఉండి కొండ సందులలో నివసించువాడా, నన్ను క్రిందకి పడద్రోయగలవాడు ఎవడని నన్ను ఎవరు ఏం చేయగలుగుతారు అనుకునివాడా, నీ హృదయపు గర్వము చేత నీవు మోసపోతివి. ఎవరు వాళ్ళు సెల్ఫ్ లవర్స్ ఉంటారో, ఎక్కువ వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా నేను అలాగా, నేను ఇలాగా, నేను అది చేశా అని చెప్పుకుంటారో, ఎవరైతే అన్ని సత్యం తెలిసి అబద్ధం ఉన్నట్టు ప్రవర్తిస్తారో వాళ్ళందరూ ఏంటంటే చూడటానికి ఎదుటి వాళ్ళని మోసం చేస్తున్నట్టు కనపడుతుంది, కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ తరతరాలు మోసపోతున్నారు అన్నది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. These are not deceivers of men. In fact, they're deceiving themselves and their respective families. నెక్స్ట్ వర్స్ 4. పక్షిరాజు గూడంత ఎత్తును నివాసము చేసుకొని నక్షత్రంలో నీవు దాన్ని కట్టినను అచ్చటి నుండి నేను నిన్ను కింద పడబేతును. నువ్వు ఇదే యెహోవా ఎక్కడికి వెళ్ళినా నిన్నైతే పడేస్తా. నువ్వు అనుకుంటావు నాకు దేవుడు ఈ స్థాయికి ఇచ్చారని, ఎవ్వరు తప్పకుండా నువ్వు ఎప్పటికైనా పడిపోతావు. You might be thinking that you have been exalted by your own, but then for sure God will pull you down. మనం అడిగాం కదా, మీరైతే ఏం చేస్తారు అని మనిషి కుమారుని అడిగితే ఆయన చెప్తున్నారు, This is ఏంటి how the Son of Man would నేనైతే say. ఇలా చేస్తాను, నువ్వు ఇలా ఉండు, కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళ స్థితి ఇట్లా ఉంటది అని చెప్తున్నారు. This is how the Son of Man would reply. This is how you're not supposed to be, but their lives will be like this. They will be pulled down. ఇంకొకటి ఉంది, వీళ్ళకి ఏదైనా నచ్చలేదు అనుకోండి, విడదీసే స్వభావం వీళ్ళకు ఉంటుంది. And if they don't like any person, they are very quick in cutting the right people off. రోమన్ 16:17-19. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్లేస్ లో అనుకో, నేను దూరంగా వెళ్ళిపోతా అంతే, ఇంకా మిగతాది నేను కలిగించుకోను. ఎందుకంటే యోసేపు ఏ విధంగా ఉన్నాడు, వెళ్ళిపోయి దూరంగా ఉన్నాడు అంతే, అలాగే ఉంటా, కానీ మిగతా వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం చేయను నేను. Like Joseph, how he stood far away, and even when the brothers came, he did not take any revenge. I will also stay far away. I will never seek revenge. రోమన్ 16 వర్సెస్ 17-19. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయము 17-19 వచనములు. సహోదరులారా, మీరు నేర్చుకొనిన బోధకు వ్యతిరేకముగా భేదములను ఆటంకములను కలుగజేయు వారిని కనిపెట్టి యుండుడని మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాను. వారిలో నుండి తొలగిపోవుడి. అంతే, కనిపెట్టుకుని ఉండండి. వీళ్ళేంటంటే వాళ్ళకి నచ్చకపోతే మిగతా వాళ్ళని కూడా పాడు చేసే స్వభావం వాళ్ళకు ఉంటుంది. వీళ్ళేంటి తెలుసా, పాడు చేసేసి సరే నేను చెప్పడం వల్లే కదా మీరు ఇలా అయ్యారు అని చెప్పుకునే మనస్తత్వం కాదు. నాకు బుద్ధి లేక నేను చేశాను, నీ బుద్ధి ఏమైపోయింది అని తిరిగి నిన్నే క్వశ్చన్ వేసే రకాలు వీళ్ళందరూ. These people are very good in destroying the lives of the people, and especially those who are good. And when the others come and ask, why did you tell us like this, means they will not ask for forgiveness, but in fact say, okay, I did not understand properly. Why did you? నెక్స్ట్, అట్టివారు మన ప్రభువైన క్రీస్తుకు కాక తమ కడుపునకునే దాసులు. వారు ఇంపైన మాటల వలనను, ఇంపైన మాట చెప్పాను కదా, వాళ్ళు కొంతమంది ఫేస్ బట్టి కూడా వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళు నమ్మించేస్తారు. They are pretenders because of their innocent face. They are psychos. They present as if they are very good అంతే, people. వాళ్ళు అంత బ్యూటిఫుల్ ఏడిచి సాధించగలుగుతారు. ఇంకా They know with their tears, with their crocodile tears, they convince other people as if they are good. వారు ఇంపైన మాటల వలనను, ఇంపైన మాటల వలన, Smooth words, ఇచ్చకముల వలనను, flattering speech. నిష్కపటుల మనస్సులను మోసపుచ్చెదరు. They see ఏ the hearts of the తప్పు simple. లేని వాళ్ళని దేవుడి నుంచి పక్కకు తీసుకొచ్చి మరలా వీళ్ళే మోసం చేసేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని. These are the ones who deceive the hearts of the simple people and cheat them. కానీ వాళ్ళేంటి, గొర్రె కషాయవాన్ని నమ్ముతుంది కదా, కాబట్టి ఆ కషాయవాన్ని వీళ్ళు నమ్ముతారు. As the sheep is led to the slaughter by the shearer, so these people also believe the నెక్స్ట్, shepherd. మీ విధేయత అందరికీ ప్రచురమైనది గనుక మిమ్మల్ని గురించి సంతోషించుచున్నాను. మీరు మేలు విషయమై జ్ఞానులను, కీడు విషయమై నిష్కపటులై ఉండవలనని కోరుచున్నాను. అంటే
మీరు మంచి చెడు రెండు నేర్పించాను కదా, కాబట్టి జ్ఞానంతో మంచి పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళండి అని నేర్పించాను I told you both good and evil. Therefore, you learn that which is good and refrain from doing anything which is evil. కదా. సెల్ఫ్ లవర్స్ చూపించేశాను, ఎక్సెసివ్ ప్రౌడ్ ఎలా ఉంటుందో చూపించేశాను, వారికి నచ్చకపోతే మిగతా వాళ్ళని కూడా పెడితేసే స్వభావం చూపించేశాను. ఇంకొకటి ఉందండి, అదేం తెలుసా? కవనెంట్ బ్రేకర్స్. వీళ్ళు ఇచ్చిన మాటను తప్పుతారు. These people are covenant breakers. Whatever what they give, their own word, they are good in breaking it. అందుకే ఎదుటివారి మాటలను కూడా తీసుకుని మాటలు ట్విస్ట్ చేసి మాట్లాడతారు. అవ్వ చెప్పింది కదా, దేవుడు ఈ పండుని ముట్టొద్దన్నారు అని చెప్పింది. దేవుడు చెప్పింది ఏంటి? తినొద్దన్నారు. కానీ ఈమెం చెప్పింది? ముట్టొద్దన్నారు అని చెప్పింది. These people are so crafty and converting the genuine word into manipulating by editing it and displaying a wrong kind of meaning. That's how Eve also told to Satan. The Lord వీరికి God ఏం told పేరు not to పెట్టారు? touch. మూర్ఖులు, మాట తప్పువారు అని పెట్టారు. These are fools who are known for not keeping their word. ఓకే, Proverbs 2:16-22 ఒకసారి చూద్దాం. Proverbs chapter 2 verses 16 onwards. సామెతలు 2వ అధ్యాయము 16వ వచనం నుండి. మరియు అది జార స్త్రీ నుండి, మృదువుగా మాట్లాడు పరస్త్రీ నుండి నిన్ను రక్షించును. అట్టి స్త్రీ తన యవ్వమ కాలపు ప్రియుని విడిచినది, తన దేవుని నిబంధనను మరుచునది. అంతే, దేవుని నిబంధనను మర్చినది అనంటే వాళ్ళు మూర్ఖులు, మాట తప్పువారు. మాట తప్పువారు అనంటే ఎదుటి వాళ్ళు క్లియర్ గా మాట్లాడినా కూడా ఆ మాటను కూడా తప్పినట్టుగా ప్రజెంట్ చేసే శక్తి వీళ్ళకే ఉంటది. These people don't keep up the word that they're given. In fact, the other people also, they will manipulate and say as if they had spoken, though it was not true. అంతే, ఎందుకంటే మొత్తం అబద్ధమే ఉంటది. వాళ్ళ కంటెంట్ అంతా అబద్ధమే ఉంటది. Their content is full of lies. అక్కడ ఏమీ ఉండదు, అక్కడ is not. ఉన్నట్టు మాత్రమే ప్రజెంట్ They చేయగలుగుతారు present something which is not true. కదా. నమ్మవలసింది నమ్మరు, లేని దాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు. They don't believe that which is truth. In fact, they create something which is lie, presenting as if it is తర్వాత the truth. మీరు హోషేయ 2nd chapter 1-13 వర్సెస్ తప్పకుండా ఇంటికి వెళ్ళాక చదవండి. మీరు గొప్పతనము కావాలనే ఆశ They want to have an honor or respect for them. కదా. ఫిలిపియన్స్ 2:3-11 చూద్దాం ఒకసారి. ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ 2 verses 3-11. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3-11 వచనం. కక్ష చేత అయినను వృధాతిశయం చేతనైనను ఏమయో చేయక వినయమైన మనసు గలవారై ఒకరికొకరు తనకంటే యోగ్యులని ఎంచుచు మీలో ప్రతివాడును తన సొంత కార్యములు మాత్రమే గాక ఇతరుల కార్యములు కూడా చూడవలెను. నెక్స్ట్, క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండుడి. అలాగా ఉండే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు చూడండి. 6th verse. Verse 6. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి, దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానంగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు గాని దేవుడితో సమానంగా ఎంచుకోలేదు, తండ్రినే మహిమపరిచారు. మనుషుల పోలికగా పుట్టి మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకుని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుషుడిగా కనబడి మరణము పొందినంతగా అనగా సిలువ మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడై తన్ను తాను తగ్గించుకొనెను. అంతే, ఎంత నిందలు వేసినా, ఎన్ని అప్పగించినా, ఎంత నాశనం చేయాలనుకున్నా, ఎన్ని ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నా కూడా, ఎక్కడున్నా కూడా విధేయత మాత్రం తప్పక చూపించి ఉంటారు. These are very obedient, humble people, no matter where they are, what they go through. కదా. లాస్ట్, దోషులు, మోసము చేసేవారు వీళ్ళు. These are transgressors who are known to cheat and deceive people. Psalms 36 verse 1-3. ఇదంతా మనిషి కుమారుడు చెప్తున్నారు. So all the Son of Man is telling to be careful from these people. కీర్తనలు 36వ అధ్యాయము మొదటి 3 వచనములు. భక్తిహీనుల హృదయములో అతిక్రమము దేవోక్తి వలె పలుకుచున్నది. అంతే, భక్తిహీనులు కానీ వాక్యం మాత్రము అలా తీసి ముందు పెట్టి మాట్లాడతారు వాళ్ళు. They are godless people, but they speak the word of God as if it's an oracle of God. వాని దృష్టి ఎదుట దేవుని భయము బొత్తిగా లేదు. అంతే, There is no fear of God before their eyes. అంతేనండి. దేవుని భయము ఉండదు కానీ దేవుడు వాక్యము మాత్రము, దేవుడు యొక్క మంచి ప్రవర్తన లేకుండా, దేవుని హృదయం లేకుండా, దేవుడి స్వభావం లేకుండా, ప్రతిది కూడా దేవుణ్ణి బాధ పెట్టి, దేవుణ్ణి సిలువ వేసి, దేవుణ్ణి అప్పగించి, ఏ విధంగా ఒక్క ముద్దు పెట్టి అప్పగించి, మీ వల్లనే అని ముద్దు పెట్టి అప్పగిస్తారు. They are wonderful betrayers with a kiss
as they're projecting, as they love, that's how they deceive. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నారు? But what is God telling Ah. about them? వాని దోషము బయలుపడి ఉమ్, అసహ్యముగా కనబడు వరకు అసహ్యంగా కనబడే వరకు. అది వాని దృష్టి ఎదుట వాని ముఖస్థుతి చేయుచున్నది. అదే చెప్పాను కదా, నేనే, నా వల్లనే, నాకు తెలుసు, నేను వాక్యం ఉంది, నేను చెప్పగలుగుతా, దేవుడు నాతో మాట్లాడతా, నేను మీతో చెప్తా, దేవుడు మీ జీవితంలో ఏం చేస్తారు. ఇవన్నీ ఎవరు చెప్తారండి? These are the people who are flatterers of themselves, telling that God speaks to them. God says, this is what God says to you. These people are known for flattering themselves in their own eyes. And when he finds us iniquity, when he hates, that's what happens. అందుకే అన్నారు, మీరెవరో నాకు తెలియదని సింపుల్ గా ఈ క్యారెక్టర్ అంతా లోపల పెట్టుకుని దేవుడు 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 అనుకుని, ఓ దేవుడు వాక్యం అని చెప్పి కుంగి కుసించి ఏడ్చేసి అంత ఏడ్చి ఏంటి ఉపయోగము? ఇదిగో ఇదే చెప్తున్నారు. నువ్వు ఏడ్చినా కూడా దేవుడి దృష్టిలో అసహ్యంగా కనబడుతుందంట. These are the workers of practice lawlessness, and God simply looks at them, says, I do not know who you are and where you are coming నెక్స్ట్ మా from. వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆస్పదములు. బుద్ధి కలిగి ప్రవర్తింపను, మేలు చెయ్యను వాడు మానివేసి ఉన్నాడు. అంతే లేదు. అందుకనే కీడు చేయటం ఇష్టం, చెప్పుడు మాటలు నమ్మడం ఇష్టం. ఏది నేర్చుకోవాలో అది పక్కన పెట్టి మిగతా అది నేర్చుకున్నారు అని అంటే మీరు దేవుని హృదయాన్ని విరగొట్టేశారు కాబట్టి మీకు ఏది మైండ్ లోకి వెళ్ళట్లేదు, మీరు ఏమి నేర్చుకోవట్లేదు, కాబట్టి మీరు వర్ధిల్లరు. The people who are well educated as how not to be like certain characters like Saul, Absalom, Nabal, or Herod and all. But however, they were inclining towards that character and refraining from having good characters. Therefore, they can never come to the fold of Proverbs Christ. 26 verse 12. Proverbs 26 verse 12. సామెతలు 26వ అధ్యాయము 12వ వచనము. తన దృష్టికి జ్ఞానం అనుకుని వానిని చూచితివా, వానిని గుణపరచుట కంటే మూర్ఖుని గుణపరచుట సులువు. అంతే. బయట వాళ్ళకి నేర్పించవచ్చు, లోపల వాళ్ళకి నేర్పించలేం. To the outsider it's easy to teach them, but not to the person who claims he knows James God. 3:16 ఒకసారి చూడండి. యాకోబు 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం. జేమ్స్ చాప్టర్ 3 verse 16. ఏలయనగా మత్సరమును వివాదమును ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ అల్లరియు ప్రతి నీచ కార్యమును ఉండును. పగ, ప్రతీకారము, యాటిట్యూడ్, ఈగో ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ప్రతి నీచ కార్యము ఉంటదంట. మరలా దేవుడు అంటారు, దేవుడు మాట్లాడారంటారు, దేవుడు వాక్యం అంటారు. దేవుడు మాట్లాడేస్తున్నారా? ఏ దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు నీతో? They say దేవుడు మాట్లాడేస్తే ఒక కుటుంబాన్ని నాశనం చేయాలనుకో, ఒకరి జీవితాన్ని నాశనం చేయాలనుకోవు. ఎందుకంటే నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళకి నువ్వు నమ్మక ద్రోహం చెయ్యవు, వెన్నుపోట పొడవు, అప్పగించవు, ముద్దు పెట్టి మరి అప్పగించవు, శిలువ మరణానికి అప్పగించవు. You claim and say that God is speaking to you continuously. If that was the case, you will not deceive with a kiss, you will not betray, you will not even betray the people who believe you and have come. You will not speak bad and go against. కాబట్టి నీవెవరో నేను ఎరుగను అన్న పార్ట్ 1లో క్లియర్గా ఏముందో, ఏది దేవుడికి ఇష్టం ఉండదో ప్రతి పాయింట్ మీ ముందు పెట్టాను, మంచిగా చెక్ చేసుకోండి. You need to check. I have showed you so many examples as to places where I do not know who you are. God says we need to check and introspect our lives. షలోమ్ అలైకుం.